Good morning, good evening, good afternoon, depending where you're joining us from today. And today is a special day with a special speakers, Georgian speakers. It's going to be awesome and out of world experience. In fact, learning experience is going to happen here today. We have exceptional experts, teachers, and not just only that, they are going to wow us with experience and campaigning for United Nations Global Goal. And my name is Uche Lin, a founder of 24 DJ Skills. Please don't go nowhere. It's never going to be a dull moment with all of us here today. Just all you need to do right now is grab a cup of coffee or a popcorn or tea, whatever that suits you, that is going to keep you going throughout this interactive webinar topic, United Nations Sustainable Development Goals. So, but before we proceed, I will media to at least officially welcome all the educators, those that just tune in across our multiple platforms. I really want to appreciate everyone that have just joining us now. Wherever you're joining us from, please kindly tell us where you're joining us from. We want to welcome all our returning teachers, subscribers. If you are yet to subscribe to our social media platforms on YouTube, we are streaming live on YouTube today. We are very grateful if you could just, hit the subscribe button to be coming event, and of course our Facebook page 24 Digi Skills. Follow and like our Facebook page to be notified of all our upcoming events, because we have a lot of stuff on pipeline coming up for you. So thank you so much. Today's topic is of concern to everyone, no matter where you are, where you're from. The United Nations Sustainable Development Goals is just to transform our world. How do we achieve that? It requires the collaborative effort of you and I. It is everyone, all the countries, even teachers. Okay, so to start taking actions, to significantly reduce all forms of violence, all forms of to reduce all forms of to work with the government and communities, and of course to end the conflict among nations, the insecurity, the everything that you can think of, to make sure that, of course, no student will be left behind when it comes to the equitable, quality, and inclusive education. And here with us today is Georgian to share their perspective on this United Nations global goals. So let's go over to the side to quickly officially welcome those that just joining us in this today's blockbuster webinar, not just webinar, interactive webinar organized by 24 Digi Skills Georgian team. Let's go there. And I forgot. Happy New Year to joining us today. How are you faring today? Hope you're good. How's the winter? How are you dealing with the winter? Drop on the comments box how you are feeling today. Are you excited? Are you happy? Then please drop on the comment section how you are feeling today. And what do you feel about sustainable development goal? Have you started taking action? Please share with us your own, because it's going to be an interactive one. All right, let's first of all welcome the first and the today we are going to have, at the end of the day, we are going to have a top contributor. We used to do that. This person or educator or teacher, anyone that does that it really engaged and contributed most, would be awarded top contributor for this event. So, Tamari Madloba, thank you so much. I've seen Georgian educators, or they're just floating here. Thank you, everyone. Madloba. That's why we are here. We are one, regardless the continent where you're
matter. We are all here to learn with and from each other. We make welcome to Tamari. Tamari, welcome here. I will be placing the names on the screen. So, but we have Leah, welcome. Nga Tashishvili. Sorry if I didn't pronounce your name so well. Oh, we have Retino. There's some names in Georgian language. Please permit me. Yes, Nino Sorry, I will not be able, Tertibzim. but I'll try to place that on screen. Okay. All right. We have Ketivan Sanades. Welcome, welcome. I think because of the poor network situation here is not coming up. It's not coming to appreciate and welcome everyone, especially all the Georgian teams. We have a squad Georgian supporters here today with us. Thank you so much, Madloba. Madloba. We also have Palash Barman, all the way from Bangladesh. Thank you so much for being here. We have Nino. We have Sela. We have, oh my God, we have Liliana Kubuk from, she tuned in from our YouTube. Thank you so much. Oh, we have Marina. We have oh my God. There's so many. We have Era. We have Sofo. We have my. Oh my God. I'm just trying to rush this. Oh, we have Jezia, Her Excellency Jezia Abidi, the 24 DJ Skills Arab World Global Secretary. Nice to have you here. Assalamu alaikum. Shukran. Thank you so much. Thank you so much for being here. We have Sharena. We have Thank you, everyone, wherever you are tuning in from. All you need to do right now is to click on this live event button. Click on it, on the share button, share to invite your friends to join us because the cat is about to let out of bag, okay? So thank you so much for your wonderful support. Shukran for joining us from Arab world. Assalamu alaikum. Thank you so much, Shukran. All the Georgian Madlova, thank you for being here. I'm from India. Namaste, namaskar. Namaste, G. If I'm from the West Africa, is Ndewo Imela. Sanunde Zua. Thank you so much. From English country, Tiboku. Temi Amo. Thank you so much for being here today. So I'm going to go over to the studio to hand over the mic and stage to no other person than Her Excellency Dr. Nga Kashlava, the 21st DJ Skills President and Project Director, Georgia. Thank you so much for all you do to empower every voice. Thank you for your selfless service. Thank you for giving voice to the voiceless, for making it happen, bringing all the Georgian educators here today. What you're doing in international platforms, you are amazing. You're unique. Your strength is awesome. I don't even know the right word to use to quantify your commendable job. Keep it up. You have a heart of gold. May God continue to bless you real good. So the stage and mic is all yours. Let's just get started. I hope you've already grabbed your cup of coffee or popcorn. The show is about to begin. Don't go nowhere and stay put. Uche will be with you shortly. Thank you so much. Okay? All right. Over to Dr. Mike is all yours now. Thank you. Thank you so much, my dear Uche. Thank you. Okay, so welcome everyone. მოგესალმებით ჩემო ძვირფასებო. აი დადგა 16 იანვარი, რომელსაც ასე ძალიან ველოდებოდით. გილოცავთ ისევ და ისევ შობა ახალწელს. გისურვებთ ბედნიერებას, სიხარულს, ბარაქას, სითბოს და სიყვარულს. ყოველი ადამიანი განსაკუთრებული მოლოდინით ხვდება ახალწელს. მოლოდინით ცვლილებებისა უკეთესობისაკენ. შობა და ახალი წელი
ეს ის დღეებია, როდესაც ყველა ივიწყებს დროებით დარც, ტკივილს და თბილი გულით ხვდება ახალს. ვისურვებდი, რომ 2023 წელი იყოს დღეგრძელობის, სიკეთით, სიყვარულით და ბედნიერებით დატვირთული წელი. ვჯერა, რომ ჩვენი ერთიანობით დასახული მიზნისაკენ დაუღალავი სწრაფვის, მუხჩაუხრელი შრომითა და ურთიერთსიყვარულით შევძლებთ უკეთესობისაკენ შევცვალოთ სამყარო. ვიმედოვნებ, რომ ახალი წელი კიდევ უფრო მეტად საქმიანი, წარმატებული და სასიკეთო იქნება თითოეული ჩვენთაგანისთვის. უფალმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ. ჩვენი პროექტის ფარგლებში, რომელიც ყოველთვის მდგრადი განვითარების მიზნებს ეძღვნება, დღეს ჩვენთვის უმნიშვნელოვანეს და პატივსაცემ სტუმრებს მასპინძლობთ. ჩვენი ქვეყნის საამაყო მასწავლებლებს ვიხილავთ საერთაშორისო პლატფორმაზე, ლაივში და ასევე ჩვენს უკან უამრავი პედაგოგი გვიჭერს ხარს, დიდი მადლობა ამისთვის. სადაც მთელი მსოფლიო გვადევნებს თვალყურს დამერწმუნებით ალბათ. ზოგადად, მდგრადი განვითარება არის საზოგადოების განვითარების სისტემა, რომელიც საზოგადოების ეკონომიკური განვითარებისა და გარემოს დაცვის ინტერესების გათვალისწინებით უზრუნველყოფს ადამიანის კეთილდღეობას. ცხოვრების დონის ხარისხის დასა და მომავალი თაობების უფლებას ისარგებლონ შექცევადი რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ცვლილებებისაგან მაქსიმალურად დაცული ბუნებრივი რესურსებითა და გარემოთი არა? მასწავლებლის პროფესია კი ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი, საპატიო და საპასუხისმგებლოა ნამდვილად. და დღეს ეს ასევე ყველაზე რთულია. შეიძლება ითქვას, რომ მასწავლებელი საკუთარი ხელით ქმნის მომავალს და ძერწავს მომავალ თაობას. დღეს რომ წარმატებული მასწავლებელი გახდე, ბევრი შრომა და ძალისხმევაა საჭირო. პროფესიული თვალსაზრისით მასწავლებელი ყოველდღიურად უნდა იზრდებოდეს, რასაც ჩვენ ყოველდღიურად ვაკეთებთ და სწორედ ამ წუთებშიც. გისურვებთ მუდამ მოწედების სიმაღლეზე ყოფილიყავით, ჩემო ძვირფასო პედაგოგებო. რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა ქალბატონ უჩეს ამ შესაძლებლობისთვის, ნდობისთვის. ის ყოველთვის ხარს გვიჭერს და ცდილობს ჩვენი ვებინარი წარმატებული გახადოს. დიდი მადლობა ჩვენს გულშემატკივრებს, რომლებიც ზურგს გვიმაგრებენ და ახლა ლაივში ინტერესით გველოდებიან. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩვენს IT დირექტორს, ქალბატონ მარიამ მამაგულაშვილს, გაწეული შრომისთვის. Welcome everybody. Warm greetings from Georgia. I'm Inga Kharchilava, project director. I'm very glad that we are together and continue to talk about important issue and share knowledge with each other. I always feel your support. It really means a lot to us. Together, we are strong and can do many important things. I'm sure an unforgettable and amazing webinar awaits us. Our webinar always dedicated to the Sustainable Development Goals. Today, we will host the most important and respected guests. I think our guests will talk about a very important issue. Of course, many thanks to Dr. Uche for this opportunity and for trust. She always supports us and tries to make our webinars a success. You are doing a really amazing job, my dear, and keep up a wonderful job. God bless you. Many thanks to our participants who support us and now waiting for us live. Thank you. Mashase, გახსნილად ვაცხადებ ჩვენს ვებინარს. დღევანდელ საპატიო სტუმრებს ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და წარმატებები მინდა გისურვოთ. ახლა კი მივმართავ ჩვენს ბატონ კახაბერს, რომელიც წარუძღვება ჩვენს დღევანდელ გასაოცარ ვებინარს. ძალიან დიდი მადლობა ასევე თქვენს
გაწეული შრომისთვის. მოგესალმებით და წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. მოგესალმებით საქართველოდან. პირველ რიგში გილოცავთ 2023 წელს. ამ წელს პირველად ხვდებით ერთმანეთს და დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი სიახლეების, წარმატებების მომტანი იქნება თითოეული ჩვენთაგანისთვის, მთელი მსოფლიოსთვის ეს 2023 წელი. მივესალმები მასწავლებლებს მთელი მსოფლიოდან. რამოდენიმე წუთია უკვე რაც ვებინარი დაიწყო და ჩვენმა მაყურებლებმა პირდაპირ ეთერში თითქმის 200 მიაღწია. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მხარდაჭერებს. მე დღეს მაქვს პატივი თქვენს წინაშე წარვადგინო მასწავლებლების საქართველოდან, რომლებიც წარმოადგენენ გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების შესაბამის აქტიობებს, იმ აქტიობებს, რომლებიც მათ განახორციელეს საკუთარ სკოლებში, საკუთარ აუდიტორიებში. ფიქრობ, რომ მათი გამოცდილების გაზიარება ძალიან მნიშვნელოვანი, საინტერესო და შედეგზე ორიენტირებული იქნება თითოეული ჩვენთაგანისათვის. ჩვენი მოხსენებლების პრეზენტაციები საინტერესო და ორიგინალურია. თქვენ აქ ნახავთ მასწავლებლებს, როგორც ჰუმანიტარული, სოციალური, ასევე STEM ფარგლებიდან განხორციელებულ აქტიობებსა დამერწმუნებით, რომ ყველა მათგანი უნიკალურია, ყველა მათგანი გამორჩეულია და ყველა მათგანი შედეგზე არის ორიენტირებული. ნახავთ, როგორც ცდილობენ ქართველი მასწავლებლები შეცვალონ სამყარო უკეთესობისკენ, შეცვალონ საკუთარი მოსწავლეების ცხოვრება უკეთესობისკენ. ვებინარის მიმდინარეობის დროს გთხოვთ თქვენი მოსაზრებები, შეკითხვები და ფიქსიროთ კომენტარების ველში და ჩვენ აუცილებლად გიპასუხებთ. გამოგვეხმაურეთ ვებინარის მიმდინარეობის დროს. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს ორგანიზატორებს. I want to thank to the organizers of today's meeting. ჩვენი ორგანიზატორები ცით ეს არის ქალბატონი they are Uche Lindaupala, they are Inga Kharchilava, they are Mariam Mamagulashvili. Welcome from Georgia. I am Kakhaber Chakwetadze, the moderator of this meeting. Georgian teachers will present themselves today, who will share with you about the UN Sustainable Development Goals. They will indicate technical activities. These teachers are Makasi Kharulidze, Irina Berekashvili, Sofio Khwadagiani, Eliko Akobia, Natia Abuladze, Tsiuri Berishvili, Lula Khvichava. An extraordinary webinar is waiting for you. Please support us. Thank you. Ну დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ვებინარი ყველასათვის საინტერესო იქნება. ზოგიერთ შემთხვევაში ჩვენი მონაწილეები ქართულ ენაზე წარსდგებიან, თუმცა მას აუცილებლად ექნება ინგლისურენოვანი თარგმანი და ასევე, როდესაც ჩვენი მომხსენებლები წარდგებიან ინგლისური ვერსიით, მასაც აუცილებლად ექნება თან შესაბამისი ქართული ვერსია. ასე რომ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ჩვენს სტუმრებს და გპირდებით, რომ დღეს იქნება თქვენთვის დაუვიწყარი, შთამაგონებელი ვებინარი. ეხლა კი გადავიდეთ პირველ პრეზენტატორთან, ქალბატონო ინგა, ეს არის მე მგონი ქალბატონი მაკა სიხარულიძე. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა საოცარი და შთამაგონებელი პრეზენტაციისთვის. დიდი მადლობა ნამდვილად და მივესალმოთ ჩვენს პირველ პრეზენტატორს ქალბატონ მაკა სიხარულიძეს. Welcome dear. მიკროფონი ჩართეთ ქალბატონო. მიკროფონი ჩართეთ. მიკროფონი ჩაგვირთეთ ქალბატონო მაკა. დიახ. მოგესალმებით. მე ვარ მაკა სიხარულიძე, ინგლისურის მასწავლებელი, რეპეტიტორი, წლებია. მინდა ჩემი ამ კონფერენციაში, ამ ვებინარში მონაწილეობის შესახებ გითხრათ, რომ ეს არის მიზანი ჩემი მიზანი იყო, რომ განსაკუთრებით ძალიან ბევრი რამ არის ჩვენზე განათლების სისტემაზე მომუშავე ადამიანებზე, ანუ გულისხმობ პედაგოგებზე დამოკიდებული თუ როგორ იქნება მიღწეული 2030 წელს გრადი განვითარების მიზნები.
და ყველაზე მეტად ჩემი ყურადღება მიიქცია მთავარმა მიზანმა, რომ არავინ დაგვრჩეს ყურადღების მიღმა, რაც არის ძირითადი მიზანი მდგრადი განვითარების. მოგახსენებთ და უნდა გავითვალისწინოთ ყოველთვის, რომ დედამიწა ჩვენ მემკვიდრეობით არ გვგებია, ჩვენ მას ჩვენი შვილებისგან ვსესხულობთ. We don't inherit the earth, we borrow it from our children. I start this presentation, please. The term sustainable development was first mentioned in the 1987 report of the United Nations Commission on Environment and Development. We are sustainable development is that does not meet the demands as well does not endanger future generations. The 2030 Agenda for Sustainable Development, the new Sustainable Development Action Plan includes 70 goals and 169 tasks. I talk about 17 global development goals, and I say about these goals: eradicate all forms of poverty and hunger, achieve food security and improve nutrition, and promote sustainable agriculture, ensure healthy lives and well-being for people of all ages, ensure inclusive and equitable education and lifelong learning opportunities for all, also achieve gender equality and improve the opportunities of all women and girls, universal provision of sustainable water management and sanitation, universal access to affordable, reliable, stable, and modern energy, promote stable, inclusive, and sustainable economic growth, full and productive employment, and decent work for all, and create sustainable infrastructure, promote inclusive and advanced industrialization and innovation, and other goals: reduce inequality within and between countries, inclusive, safe, and sustainable development of cities and towns. And the 12th goal: sustainable consumption and production. Take urgent action against climate change and its impacts. Conservation and sustainable use of ocean and marine resource for development. Protect, restore, and promote terrestrial ecosystems, sustainable forest management, fight against desertification, and halt and resolve soil degradation, halt biodiversity loss. And I think all goals are very important. And the sixth goal is promote the formation of a peaceful and inclusive society for sustainable development, access to justice for all, building effective, accountable, and inclusive institutions at all levels. And the seventh, last goal is partnership to achieve the sustainable development goals. And I am happy that's a member of this conference. Sustainable development includes economic, social, and environmental aspects. It's believed that development should be economically beneficial, socially just, and environmentally friendly. What should be done in order to eliminate problems related to ecological, social, and economic aspects in our country and around the world so that development can take place? The main reason for the existence of the earth depends on many things, and I will continue to talk about this reason. And one main reason that no one is left behind and
It's the main principle of the Sustainable Development Goals. For me, I will touch on the main purpose of the participating in this conference because, and I will report to you in this aspect, which concern the social aspect in the goals of sustainable development, and the social aspect of sustainable development includes a society based on the ideas of justice, and well-being whose members, regardless of their material capabilities, have access to essential needs such as food, housing, healthcare, education, work, human rights, property, and rights. My main goal and desire as a citizen is that there are no more hungry, poor people in my country. They should have the right to receive quality education. And most importantly, if we want to eliminate all the problems that include sustainable development, it's necessary for children to occupy a central place in the state strategy and action plan. Children are the flowers of life, and it's very important for us, and they should not be hungry and should not be cold and should have quality education, and they will be more educated and the most successful persons in the world. In order for child poverty to be overcome, and not a single child, regardless of his social, physical, and mental condition, to remain outside the education and care system, an intersectoral approach to the problem and coordinated decisions by relevant agencies are needed. And my next slide is no poverty. It's very important goals in this sustainable development goals. Despite the difference in the economic development of countries, all people have an equal right to live in a sustainable world. Unsustainable growth leads to environmental degradation, and we know it. Let's teach today in such way that we think about the future, and what do we want the future to do, to be, what knowledge do we need to give young people so that their knowledge and skills will be adequate decades later when they enter the labor market. And what does education for sustainable development teach us? Each person has the power and responsibility to bring about positive change on a global scale and implement their ideas, builds well with a sense of responsibility for the natural and social environment and the way of life for a sustainable future. All aspects of life are interrelated, and change in one place can manifest itself anywhere else. We are given a word about what the future will be like. We have both right and the duty to make such decisions, results of which will appear after a long time, and needs of future that realize that our actions and transformation which we need and refers to learning based on experience and pedagogy, which creates new opportunities in terms of creativity, innovation, reflects alternative ways of life. It encourages and the learner to reflect on the consequences of their daily choices for sustainable development. The importance of the transformation of the educational system is unconditional, and since the existing one cannot provide a sustainable model of development, the importance of the transformation of the development, the importance of the transformation of the educational system is unconditional, and since the existing one cannot provide a sustainable model
of development as long as the role of formal education is recognized by society and valued. It's the transformation of formal education that becomes more primary. It should be contribute to the formation of the right mindset and customer culture, where a person takes responsibility for his own life and for the choices he makes every day for distant goals. Such change, which are directed towards a sustainable future, cannot be achieved by a single teacher, an administrator, or an educational institution, and we know it as school as a whole or a government. It's the educator who must lead the transformation of the system in which they operate, but they will need critical competencies such as demand for change, openness to such change, and collaborative skills with others to do so. And that's why we must understand that sustainable development is impossible without education. All educators must strive to ensure that by 2030 all students acquire the knowledge and skills needed for sustainable development. And I think this very big desire of our needs a lot of work and striving for a goal. It needs a lot of work and thinking. It needs understanding and even taking very small steps. At first, I think it needs to have as many like-minded people as possible, and it needs unity. It needs a world unity and common goals, and together by standing next to each other, I think nothing is on the table, and we will change the world together, and we can to have many successful students in the world. Together we can change the world, and I am happy because I can do it with you. Thank you very much for your attention. Good luck to everyone. I think we can change the world together. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. წარმატებებს გისურვებთ ყველას. დიდი მადლობა ქალბატონო მაკა, რომ ასეთი საინტერესო პრეზენტაციისთვის. მე ორიოდე სიტყვით შევაჯამებ ქალბატონი მაკას სიხარულიძის პრეზენტაციას, რომელმაც ისაუბრა მდგრადი განვითარების მიზნების შესახებ, მან ისაუბრა ეკონომიკურ, სოციალურ, ეკოლოგიური ასპექტების შესახებ. მასწავლებელს ხაზგასმული აქვს ზოგადად, რომ განვითარება უნდა იყოს ეკონომიკურად ხელსაყრელი, სოციალურად სამართლიანი, გარემოსათვის დამზოგი და ძალიან საინტერესო იყო. მასწავლებელმა ვებინარის მონაწილეებს გააცნო მის მიერ განხორციელებული აქტივობები, განსაკუთრებული აქცენტი გააკეთა მან სიღარიბის აღმოფხვრაზე. ჩვენ ყველანი მასწავლებლები ვართ და ვიცით ზოგადად, რომ მოსწავლე, რომელსაც არ აქვს დაკმაყოფილებული პირადი მოთხოვნილება, ძალიან რთულია მისთვის სწავლის პროცესი. აი ამის შესახებ ქალბატონ მაკას ძალიან დეტალურად და ძალიან საინტერესოდ ჰქონდა წარმოდგენილი, ძალიან საინტერესო შეიძლება ითქვას სლოგანი ჰქონდა მას განმოტანილი, ბავშვების სიცოცხლის ყვავილები არიან, მათ არ უნდა შიოდეთ და მათ არ უნდა ციოდეთ და ზოგადად მას ჰქონდა ძალიან დეტალურად განხილული რა და როგორ გააკეთა მან და მისმა აღსაზრდელებმა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მაკა საინტერესო პრეზენტაციისთვის. ასევე მე მინდა შევეხო ჩვენი ვებინარის მეორე მხარეს, ანუ მიმდინარეობას. ვებინარს პირდაპირ ეთერში დაახლოებით 160 მონაწილე უყურებს და შეიძლება ითქვას, რომ 800-ზე მეტი კომენტარია დაწერილი. რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია პირდაპირ ეთერში თვალყური ვადევნოთ კომენტარებს, მაგრამ აუცილებლად უნდა გამოვყო ამ შემთხვევაში ორი
ჩვენი ორი მაყურებლის კომენტარი. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ აკას ალის, რომელიც ყოველთვის ჩვენს გვერდით დგას და გვამხნევებს თავისი კომენტარებით, მხარს უჭერს ქართველ მასწავლებლებს. ასევე მინდა გამოვყო ბატონი ნიკოლოზ იმედაიშვილი, რომელმაც ძალიან საინტერესო წარმოადგინა და ძალიან საინტერესო კომენტარით გამოეხმაურა ქალბატონი მაკას პრეზენტაციას. ძალიან დიდი მადლობა ყველა მონაწილეს და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი კომენტარები კიდევ უფრო დაგვეხმარება იმისათვის, რომ ჩვენი ვებინარი უფრო შთამბეჭდავი, უფრო საინტერესო იყოს. ეხლა კი ქალბატონო ინგა გადავიდეთ ჩვენს მომდევნო მონაწილეზე, ეს არის ქალბატონი ელიკო აკობია. დიახ, რა თქმა უნდა, გადავიდეთ. მანამდე 2 სიტყვით მინდა მიულოცო ქალბატონ მაკას. ძალიან დიდი მადლობა. არაჩვეულებრივი პრეზენტაცია ქონდა, ნახე როგორ სიღრმისეულად ქონდა ყველაფერი ჩაშლილი. ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე ქონდა ხაზი გასმული და ჩვენ ვიცით ქალბატონი მაკას მუშაობა, მისი წარმატებები და კიდევ უფრო მეტ წარმატებებს უსურვებთ მას და ძალიან კარგი სლოგანი ქონდა, რომ ჩვენ ერთად ყველაფერს შევძლებთ, დავძლებთ ამ პრობლემებს და ვიმედოვნებთ, რომ 2030 წლისთვის შევამციროთ ეს პრობლემები. მთლიანად აღმოფხვრა ნამდვილად რთულია, მაგრამ აუცილებლად ვეცადოთ, რომ შევამციროთ. დიდი მადლობა და გილოცავთ კიდევ ერთხელ ქალბატონო მაკა. ქალბატონ ელიკო აკობიას გთხოვთ თქვენი პრეზენტაცია გააზიაროთ, თან წარმოგიდგინოთ თქვენი თავი და Hello everyone, I am Eliko Akobia. I teach English at Toche and Taleri Public School in Martoli Municipality. I have been teaching English at school for 13 years. I am a very hardworking and development-oriented person. I am not afraid of challenges and it is not difficult for me to receive news. I am a member of various educational organizations such as the British Council, Consulting and Twinning, from where I get a lot of news. My main goal is to arouse students' interest in learning and actively engage in the learning process. My main reward is when you see your work in students. I have received many certificates from various webinars and trainings. I also attended environmental and agriculture education at school, where I discuss in detail its 8 concepts. Based on this, I present my today's project, the waste management. In this project, I have discussed different types of hazardous waste and how they can be used without harming the environment. And this is my project. What is waste? Qualitative division of waste. First is dangerous, second not dangerous, and inert. Hazardous waste. Hazardous waste is a special hazard, represent human health and the environment. Mercury thermometer disposes elements, some energy-saving light bulbs, and many others, which we use in our daily life as waste. After conversion, it becomes dangerous and their other cannot be placed with waste. Hazardous waste contains substances such as mercury, asbestos, lead, and others. Asbestos found in building materials, water, in pipes, car parts, and other. It is a carcinogenic substance. It enters the body from the air. Respiratory tract disease, including between causes cancers, asbestos was actively used in the industry. Often in Georgia can be found in the so-called slate roofs, which contains asbestos. Is dangerous in case of breaking, at what time its particles are thrown into the air. It is worth nothing that the use. It is more than 50 countries of the world prohibited. And next is bullet. And what is bullet? Found in paints, cosmetics, and in toys, in fuel. It has, excuse me,
On health, caused behavior problems, growth and development disorders, 1,500 tons of hazardous medical waste annually arise. For example, in research institutes, expired chemical in universities, schools, and batteries. What is meant by waste management? First is waste collection, second, temporary storage, third, transportation, and fourth is recovery and disposal. There are methods of waste collection. First is bunker it, second, containerize it, and third is cull. Waste management. Reduce by as many as you need, save time and energy, reduce waste, food saves, save money. Third is recycle. Containers also have different colors. First, no plastic waste should be placed in the first green container. In the second containers, which is red, of all kinds of plastic. And in the third yellow container, you can put waste other than cups. 4-year initiative term, 4-year corresponding to 4 words, that is the 4 actions, which is the most important in the waste management process. It is a combination of the first letters. These are reduce, reduction, reuse, reuse, recycle, recycling or processing, recover, recovery, which includes waste, energy, recovery. Next is paper. Paper is one of the easiest materials to recycle. At the same time, its recycling has a significant environmental impact. For paper production alone, around 4 billion trees are cut down worldwide each year. And for every 1 ton of paper recycled, 17 trees, 1,400 liters of oil, and 2.29 m3 of landfill space are saved. Water consumption is reduced by 58% and electricity consumption by 64%. Next is metal. Metals is a very expensive resource. It is niche quantity is limited. That is why people gold, silver, and copper items will never be thrown away. But aluminum and steel, for some reason, still do not are classified as precious metals. Regardless of that, they can bring quite a lot of income. All steel products from machines, simple ending with cans, can be recycled. As a result, a large amount of energy is saved. For example, production of aluminum using secondary raw materials or with processing with production from primary raw materials. In comparison, it saves 95% of the required energy. Plastic. One inhabitant of Europe uses up to 100 kilograms of plastic per year on average. Most of the disordered plastic ends in landfills. Some of it ends up in the seas and oceans. 6.4 million plastic annually. While recycling it significantly reduces the harmful impact on the environment and saves natural resources and energy. Making one plastic bottle from secondary raw materials, recycled plastic requires 84% less energy than from primary raw materials. Also, with the energy saved by recycling 1 ton of plastic for 1 month, we can run a refrigerator, and recycling 1 bottle saves as much energy as it would take to run a computer for 25 minutes. And what can you do? Buy as much as you actually need. Reduce your suicide before you throw it away. Think and try to find something for yourself. Second-hand use for a useless thing. Maybe someone needs it. If you cannot find a second-hand use for the item, try to find one. Possibilities of its processing. If you can't find recycling options for the item, try to find opportunities
opportunities to get energy from it. Only place the item in the landfill when its another chance to use has been exhausted. And nothing is more expensive than cheap. Give preference to quality. The price may be relatively high, but quality products last much longer. Don't go shopping hungry. A hungry person buys more unnecessary products, spends more money, and therefore products more waste. Avoid buying single-use products and give preference to resale items. Pay attention to product. Packaging, choose products that use less materials for packaging. Reduce paper consumption as much as possible. Use the electronic format and information distribution, delivery, and storage. Print materials only if necessary. Use both page when printing. If possible, buy recycled goods or buy second-hand items. Use energy-efficient light bulbs and solar-powered appliances. Become a spreader of knowledge. Thanks for your attention. And finally, I want to say thank you very much again for listening to me. Thanks also to our leader Inga Kharchelava, our moderator Kakhaber Chankvetadze, and Mrs. Uche, and everyone who is actively involved in this important international organization. I would like to add that if we protect our planet from pollution, we will protect our future and that of our children. For this, we need to understand how to manage waste. I will so happy to share my experience with everyone. Thank you, Inga, for this wonderful opportunity. Wow, Aliko, thank you so much. You are really great. Your presentation, your speech. Well done. Congratulate. You're so amazing teacher. Best wishes too. Thank you. Thank you. Great job. Thank you so much. Thank you so much. დიდი მადლობა ქალბატონელიკოს, ძალიან საინტერესო განსხვავებული პრეზენტაციისთვის, განსხვავებული საკითხისთვის. მე მინდა ორიოდე სიტყვით აუცილებლად შევეხო ქალბატონელიკო თქვენს პრეზენტაციას. თქვენ აქ საუბრობთ სახიფათო ნარჩენების შესახებ და ძალიან დეტალურად იყო საუბარი მაგალითად ვერცხლის წყლის შესახებ, როგორი ზიანი შეიძლება მიახენოს მან ზოგადად დედამიწას, სამყაროს და ასე შემდეგ და მით უმეტეს რომ გარკვეულწილად ვერცხლის წყალთან შეხება შეიძლება ითქვას რომ ნებისმიერ ოჯახს და ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს და ძალიან საინტერესო აქცენტები იყო დასმული აი ამ პრეზენტაციაში თქვენს მიერ. ასევე ძალიან საინტერესო იყო ასბესტის გამოყენება, რომელსაც სავარაუდო და უბრალესი ჩვენთაგანი მოსახლეობას გულისხმობ საყოფაცხოვრებო, სამეურნეო საქმიანობის დროს იყენებს და კვლევები როგორადაც იყო თქვენს პრეზენტაციაში წარმოდგენილი, როგორი საშიში არის ზოგადად და აქ მოყვანილი იყო კიბოს საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ წარმოებული კვლევები, მათი დასკვნები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო და ამავე დროს დამაფიქრებელი იყო, როდესაც ჩვენ ვიცემთ სამშენებლო მასალას, როგორი ზიანის მომტანი შეიძლება იყოს ეს და რა თქმა უნდა ჩვენი გადასახედიდან ეხლა ეს მნიშვნელოვანი არის, როდესაც ყოველივე ამის შესახებ ჩვენი მოსწავლეები ეცნობიან სკოლის პერიოდში, დაწყებით საფეხურზე, საბაზო საფეხურზე, საშუალო საფეხურზე შემდეგ რა თქმა უნდა ეს დაეხმარება მათ რომ სხვა კუთხით მიუდგნენ ჩვენი მოსწავლეები არიან მომავალი ინჟინრები, მომავალი გამომგონებლები, რომლებიც უნდა შეცვალონ სამყარო უკეთესობისკენ. აი წინა პრეზენტაციის დროს შეჯამების დროს ქალბატონმა ინგამ ბრძანა რომ 2030 წლისთვის შეიძლება სრულყოფილად არ იყოს აღმოფხვილი, მაგრამ ჩვენმა მოსწავლეებმა, ჩვენს მოსწავლეებთან ერთად უпростоრად უნდა გადავდგა და რაღაც მყარი ნაბიჯები იმისათვის, რომ შევამციროთ უთანასწორობა, შევამციროთ ეკოლოგიური კატასტროფები და ასე შემდეგ. სანამ გადავიდოდეთ მომდევნო მონაწილესთან, მანამდე მინდა ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ კითხვას გამოვეხმაურო. ამ შემთხვევაში კითხვა
ქართულადაც არის დაწერილი ჩატში და ინგლისურადაც არის დაწერილი ჩატში. მე მივმართავ ჩვენი ვებინარის მაყურებლებს, გთხოვთ რომ თქვენი გამოცდილება რაც არის გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებთან დაკავშირებით, ასწავლით თუ არა თქვენს მოსწავლეებს, აცნობთ თუ არა თქვენს მოსწავლეებს, შეგიძლიათ ზოგადად რომ დაწეროთ როგორც ქართულ ასევე ინგლისურ ენაზე და შემდეგ ამას ერთობლივად განვიხილავთ ჩვენ ორგანიზაციაში თქვენი გამოცდილება როგორი არის და ასე და ასე შემდეგ. ასევე ძალიან ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ნიგერიიდან ყავს ჩვენ მონაწილე ისაია, რომელმაც ძალიან საინტერესო დაწყებით საფეხურზე როგორ ახორციელებს მდგრადი განვითარების მიზნების სწავლას და მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ამ მონაწილეს. ქალბატონო მაკა, თუ შეგიძლიათ რომ დააგვეხმაროთ რომ მონაწილე ნიგერიიდან ეს არის ისაია, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო გამოცდილების გაზიარებისთვის რომ გადავთარგმნოთ. გადავიდეთ მაშინ, როგორც ჩანს ტექნიკური პრობლემა არის, გადავიდეთ ჩვენს მომდევნო მონაწილესთან. ქალბატონო ინგა, ჩვენი მომდევნო მონაწილე არის ქალბატონი ირინა ბერეკაშვილი. დიახ, ბატონო კახაბერ, ჩვენი მომდევნო მონაწილე გახლავთ ქალბატონი ირინა ბერეკაშვილი, რომელსაც წარმატებებს ვუსურვებთ. წარმოგიდგინეთ თქვენი თავი და შეგიძლიათ დაიწყოთ. ჩემი პრეზენტაცია არის გაზიარებული. აი, ახლა. დაიწყეთ ქალბატონო ირინა და ამასობაში თქვენი გავაზიარეთ, მე მგონი გაზიარდა უკვე. გისვენთ. მოგესალმებით, მე ვარ ირინა ბერეკაშვილი, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორპირის საჯარო სკოლის დირექტორი და ამავე დროს ამავე სკოლის ისტორიის წამყვანი მასწავლებელი. დღეს მე გაგიზიარებთ ჩემს გამოცდილებას და პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლობას, საქართველოს გუნდს და ასევე ქალბატონ უჩეს, რომ მომცეს საშუალება და შესაძლებლობა ქართველ და უცხოელ კოლეგებს გაუზიარო ჩემი გამოცდილება და ჩვენს მიერ განხორციელებული პროექტი. დიდი სიყვარული და პატივისცემა ჩემგან ამ ადამიანებს. ახლა მე მოგითხრობთ ჩვენს მიერ განხორციელებული პროექტს გადარჩენილი სიცოცხლე. აღნიშნული პროექტი კავშირშია მდგრადი განვითარების მესამე და მეოთხე მიზანთან. ეს არის ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა და ასევე ხარისხიანი განათლება. ასევე ჩვენს მიერ განხორციელებული პროექტი კავშირშია და ეხება ბავშვის უფლებათა კონვენციის მე-6 და 33 მუხლებს. კერძოდ კონვენციის მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ, რომ ყოველ ბავშვს აქვს სიცოცხლის ხელშეუვალი უფლება და ასევე მონაწილე სახელმწიფოები ახორციელებენ და ერთხმათთან ხვდებიან, რომ ყველა საჭირო ღონისძიება, ეს იქნება ადმინისტრაციული, სოციალური თუ განათლების სფეროში დაიცვან მოზარდები ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული საშუალებისაგან და მათი მოხმარებისაგან და ასევე საერთაშორისო ხელშეკრულების მონაწილე ქვეყნები ერთხმად აღიარებენ, რომ არ დაუშვან ბავშვების გამოყენება ასეთი ნივთიერებების უკანონო როგორც მოხმარების, ასევე გასაღებისაგან. ორპირის საჯარო სკოლა აქტიურად მონაწილეობდა იუნისეფის მიერ მხარდაჭერილ
პროექტში, რომელსაც ახორციელებდა ქალაქ ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბავშვის უფლებათა ცენტრი და გამოცხადებული იყო სასკოლო პროექტის კონკურსი და ჟიურის გადაწყვეტილებით ჩვენი სკოლის პროექტი მოხდა იმერეთის რეგიონში 10 გამარჯვებულ სკოლას შორის. თქვენ ახლა ეკრანზე ვხედავთ ჩემს მიერ ჟიურისთვის წარდგენილ პრეზენტაციას კონკურსისათვის და როგორც უკვე აღნიშნე, ეს პროექტი მოხდა 10 გამარჯვებულ სკოლას შორის. საწყის ეტაპზე ჩვენი პროექტის მიზანს წარმოადგენდა და ასევე მოსალოდნელ შედეგებზე მოკლედ გესაუბრებით. ჩვენი პროექტის მიზანი იყო, რომ გაგვეზარდა მოსწავლეთა ცნობიერება, აი ამ კუთხით მიგვეწოდებინა მოსწავლეებისათვის ამომწურავი ინფორმაცია თამბაქოს, ალკოჰოლისა და ნარკოტიკების დამთრგუნველ-დამღუპველი შედეგების შესახებ და ასევე მათთვის ჯანსაღი ცხოვრებისა და განვითარების უზრუნველყოფის შესახებ. ასევე ჩვენთვის მოსალოდნელი შედეგი იყო ის, რომ ამაღლდებოდა ამით მოსწავლეთა ცნობიერება და შეიცვლებოდა მათი ინტერესის სფერო და უფრო ძვირფასი გახდებოდა მათთვის არა მარტო საკუთარი სიცოცხლე, არამედ სხვებისიც და ჯანმრთელობა. ასევე მათთვის ცნობიერების გაზრდით ისინი ჩათვლიდნენ რა ითვლებოდა გარჩევდნენ რა ითვლებოდა დანაშაულად, ვის აერიდონ მას ისინი, რისი უფლება აქვთ, რა ვალდებულებები აქვთ, ასევე გაეცნობოდნენ უკეთ ბავშვის უფლებათა კონვენციას და დილემის წინაშე მდგომი მოზარდი, ვის ენდოს, ვის გაერიდოს, სწორედ აი ამის გარჩევას ისწავლიდნენ ისინი. ჩვენ პროექტის პირველ ეტაპზე იდეისა და თემის დამუშავების შემდეგ ჩამოვაყალიბეთ პროექტის მართვის გუნდი, ასევე ჩამოვაყალიბეთ პროექტის სამოქმედო გეგმა და დავიწყეთ პროექტის განხორციელება. საწყის ეტაპზე, ჩვენ პროექტის საწყის ეტაპზე გვაინტერესებდა თუ რა იცოდნენ მოსწავლეებმა ბავშვთა უფლებების შესახებ. ამიტომ ამ კუთხით ჩავატარეთ ანკეტური გამოკითხვა საბაზრო საშუალო საფეხურის მოსწავლეებში, თუ რა ცოდნა ჰქონდათ მათ ბავშვთა უფლებების შესახებ. ანკეტური გამოკითხვის ანალიზის შემდეგ ჩვენ დავგეგმეთ მოსწავლეებისათვის შემეცნებითი საათი ბავშვთა უფლებების შესახებ და აი ის საკითხები, რაც გამოიკვეთა, აღმოჩნდა, რომ ძირითადად ფლობდნენ ისინი ინფორმაციას, მაგრამ რაც გამოიკვეთა, რომ მოსწავლეებს ჰქონდათ ბუნდოვანი ცოდნა საკითხზე, აი ამ შემეცნებით საათზე ჩვენ მოვახდინეთ აი სრულყოფილად მათთვის გაცნობა. ასევე მოსწავლეთა ინტერესების გათვალისწინებით დაიგეგმა თეორიული კონფერენცია ბავშვი და სამართალი, რომლის თემებს წარმოადგენდა არასრულწლოვანთა დანაშაული და კანონი, მსუბუქი სანქცია, დამძიმებული სასჯელი, დაკარგული თავისუფლება, არასრულწლოვანთა სასამართლო. მინდა გითხრათ, რომ მოსწავლეებმა ძალიან საინტერესო პრეზენტაციები წარმოადგინეს, გამოიკვეთა ძალიან კარგი მიმართულება და აი ამ კონფერენციის შემდეგ, თეორიული კონფერენციის შემდეგ გაიმართა ძალიან საინტერესო დისკუსია. ასევე ერთ-ერთ აქტივობას წარმოადგენდა წიგნების საჯარო კითხვა. ეს იყო ანა მხეიძის „არჩევანი მე“, რომლის შესაბამისი ფილმის ნახვა და მსჯელობაც გავმართეთ ჩვენ, ასევე ბულგაკოვის „მორფი“, რომელიც მოსწავლეებს ვთხოვეთ, რომ წაეკითხათ სახლში და შემდეგ საერთო შეხვედრაზე მოვახდინეთ მისი განხილვა და რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევაში მოსწავლეები ძალიან საღდ დასკვნებს აკეთებდნენ და გმობდნენ აი ამ საქციელს, თუ რამდენად დამღუპველად და დამთრგუნველად მოქმედებს სხვადასხვა ნარკოტიკული თუ ფსიქოტროპული საშუალებები, როგორც მოზარდის, ასევე ზოგადად ადამიანის ჯანმრთელობაზე და ფსიქიკაზე. ასევე პროექტის ფარგლებში ჩვენ განვახორციელეთ ესეების კონკურსი, ამავე სახელწოდების
სახელწოდების ამავე სახელწოდებით დანაშაული და სასჯელი და ასევე შექმნეს მოსწავლეებმა თავისუფალი ტექსტები სახელწოდებით გადარჩენილი სიცოცხლე და გამარჯვებული მოსწავლეები ჩვენ სიმბოლურად საკანცელარიო ნივთებით და სხვადასხვა სიგელებით და სხვადასხვა წამახალისებელი საჩუქრებით დავაჯილდოვეთ. მე მინდა შევეხო ასევე ანკეტური გამოკითხვის შედეგებს, რომელსაც პროექტის მიმდინარეობისას ვითვალისწინებდით ჩვენ, ეს იყო მოზარდებში ჩავატარეთ, რა მიმაჩნია დანაშაულად ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მიღება. სულ გამოიკითხა სკოლის 70 მოსწავლე, თქვენ ახლა ეკრანზე მცირე ამონარიც ხედავთ ანკეტური გამოკითხვიდან და მოსწავლეთა მიერ ჩატარებული ანკეტური გამოკითხვის შედეგი არც თუ ისე სახარბიელო აღმოჩნდა, რადგანაც ფსიქოაქტიური ნივთიერებები სამწუხაროდ დღევანდელი ახალგაზრდებისათვის არის ძალიან მარტივად ხელმისაწვდომი და აქვე უნდა აღვნიშნოთ ის ფაქტიც, რომ გამოკითხულ მოსწავლეთა უმრავლესობა საბედნიეროდ ფლობს საკმარის ინფორმაციას აი ამ ნივთიერებების მავნე ზეგავლენის შესახებ და ამიტომ ისინი უარს ამბობენ ამა თუ იმ ტიპის ფსიქოაქტიურ ნივთიერებების მიღებაზე. ასევე გამოიკვეთა ისიც, რომ მოზარდთა ერთი ნაწილი მაინც არ ამბობს უარს ალკოჰოლის მიღებაზე, ასევე რამდენიმე უფროს კლასელი ეწევა სიგარეტს და ამაში სამწუხაროდ საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს. თუმცა გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, თუ რამდენად გულწრფელი იყვნენ ჩვენი რესპონდენტები ანკეტირების დროს, მაგრამ მაინც მიმაჩნია და საგულისხმოა, რომ 21 საუკუნის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად კვლავ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებზე ადამიანის და განსაკუთრებით ახალგაზრდების დამოკიდებულება გახდა, მაგრამ ჩვენი ასეთი მასობრივი და მასიური პროექტების, სხვადასხვა სახის აქტივობების განხორციელებით ვფიქრობთ, რომ თანდათან მოხდება პრევენცია და აღმოიფხვრება ეს მავნეჩვევა და მოზარდთა ცნობიერების ამახლებას ემსახურებოდა სწორედ ჩვენს მიერ განხორციელებული პროექტი. შემდეგი აქტივობა, რომელზეც ყურადღება მინდა გავამახვილო, მე ქართველ კოლეგებს მინდა მივმართო, ეს არის ჩვენი შეხვედრა მუნიციპალიტეტის ბავშვის უფლებებისა და მხარდაჭერის განყოფილებასთან. ყველა მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს აი ეს განყოფილება და თუ გსმენიათ ამ განყოფილების შესახებ და არ გაგიხორციელებიათ ეს აქტივობა, ან არ გსმენიათ და ახლა პირველად გესმით, მე ყველას გთხოვთ, რომ აუცილებლად დაგეგმეთ ეს აქტივობა, თქვენი მოსწავლეები წაიყვანეთ აუცილებლად ამ განყოფილებაში, რადგანაც აი ამ მუნიციპალურ განყოფილებას ჰყავს ძალიან კვალიფიციური და პროფესიონალი კადრები, როგორც ფსიქოლოგების, ასევე იურისტების, ასევე სოციალური მუშაკებისა, რომლებიც ნებისმიერ დროს მზად არიან სრულიად ანონიმურად დაეხმარონ მოზარდებს ნებისმიერი გასაჭირის თუ რასახის დახმარებასაც საჭიროებენ ისინი, მზად არიან რომ დაეხმარონ. ჩვენ სწორედ აი ამ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბავშვის უფლებებისა და მხარდაჭერის განყოფილების თანამშრომლებს შევახვედრეთ ჩვენი დაახლოებით 20-მდე მოსწავლე, ეს იყო მოსწავლეთა თვითმმართველობისა და ასევე სხვა დაინტერესებული მოსწავლეები, ასევე პროექტის განმახორციელებელი გუნდი და შეხვედრას უძღვებოდა ბავშვისა და სოციალური დაცვის მუშაკი, აი ამ განყოფილების ერთ-ერთი თანამშრომელი, ასევე ჩემი ინიციატივით და მხარდაჭერით ამ შეხვედრას ესწრებოდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელობა, მუნიციპალიტეტის მერი და საკრებულოს თავმჯდომარე. შეხვედრამ ძალიან საინტერესო გარემოში ჩაიარა და ისინი საუბრდნენ ჩვენს მოსწავლეებს თამბაქოს, ალკოჰოლისა და ნარკოტიკების დამთრგუნველი და დამღუპველი შედეგების შესახებ. თქვენ ახლა ეკრანზე სწორედ ამ შეხვედრის ამსახველ ფოტომასალას ხედავთ. ასევე მოსწავლეებმაც გამოთქვეს თავიანთი მოსაზრებები და შეხვედრამ ძალიან საინტერესო და გულთბილ გარემოში ჩაიარა. მე ასევე ყურადღება მინდა გავამახვილო პროექტის დაჯილდოების ცერემონიალზე, როდესაც ჩვენს
სკოლას სტუმრობდა საქართველოში გაეროს ფონდის წარმომადგენელი საქართველოში ბატონი ხასან ხალილი, რომელმაც სკოლას გადასცა კომპიუტერული ტექნიკა, ასევე სხვა ფასიანი საჩუქრები, სამახსოვრო საჩუქრები და სიგელებით დააჯილდოვა პროექტში მონაწილე მოსწავლეები და ასევე მასწავლებლები. ბატონ ხასან ხალილთან ერთად აი ამ შეხვედრას ესწრებოდა ქალაქ ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორები, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, ბავშვის უფლებისა და მხარდაჭერის განყოფილების თანამშრომლები, ტყიბულის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსი და თანამშრომლები და ეს ძალიან შთამბეჭდავი და საინტერესო შეხვედრა იყო. ასევე სკოლა და დირექტორი დაჯილდოვდა სპეციალური სიგელითა და მედლით. თქვენ ახლა სწორედ აი ამ შეხვედრის კადრებს ხედავთ ეკრანზე. ასევე იუნისეფის საქართველოს გვერდზე განთავსდა ჩვენ სკოლაში ვიზიტის ამსახველი ინფორმაცია. თქვენ აი ამ მასალებსაც ხედავთ ახლა ეკრანზე. ასევე საინტერესო ვიდეო რგოლები იყო ჩაწერილი ჩვენ მოსწავლეებთან. სამწუხაროდ მე ახლა ჩვენი შეხვედრის ფორმატიდან გამომდინარე არ მაქვს საშუალება რომ ეს ვიდეო რგოლები გაჩვენოთ თქვენ. ეს არიან ჩვენი მოსწავლეები და მე ერთ-ერთი მათგანის 11 წლის მარიამ ქობულაძის ძალიან ორიგინალურ პასუხს წაგიკითხავთ, როცა მას კითხეს, რომ რა იცის ბავშვთა უფლებების შესახებ და რა უფლებები აქვს. თავად თქვა მან, რომ ის იყო ერთი ჩვეულებრივი ბავშვი და იგივე უფლებები აქვს, როგორც სხვა მოსწავლეებს. აი თქვენ ახლა ხედავთ ღონისძიების ამსახველ დეტალურ ინფორმაციას ამ ფმულებზე, რომლებიც ახლა თქვენ წინაშია ეკრანზე, რადგანაც მე სრულყოფილად არ შემიძლია ახლა მათი წარმოდგენა და მოკლედ შეჯამების სახით მე ვიტყვი, რომ პრობლემის აქტუალურად წარმოჩენა, აი რაც პრობლემა გავაშუქე ახლა მე, განაპირობა მან, რომ თანამედროვე მოსწავლე და მოზარდი სხვადასხვა საფრთხის წინაშე შესაძლო აღმოჩნდეს პირისპირ და ის ბოლომდე არაა დაცული სიგარეტის, ალკოჰოლის, ნარკოტიკებისა თუ სხვა დამღუპველი ნივთიერებების ზეგავლენისაგან გაახალგაზრდავდა მათი მოხმარების როგორც ასაკი, ასევე გაფართოვდა მათი არეალი. და მე ვიტყვი იმას, რომ ჩვენ არ გქონდა ილუზია, რომ აი ეს ერთი პროექტი ამ პრობლემას აღმოფხრის და ამას ჩვენ სკოლაში ნამდვილად ერთჯერადი ხასიათი არ ქონია. ჩვენ მასიურად ვახორციელებთ სხვადასხვა სახის პროექტებს. აი მე მინდა ვთქვა, რომ როდესაც ორპირის საჯარო სკოლა ჩაერთო 2021 სასწავლო წელს ახალი სკოლის მოდელში, ჩვენ განვახორციელეთ ძალიან ხანგრძლივი პროექტი, გრძელვადიანი, რომელიც ერთ სასწავლო წელზე იყო გათვლილი. ეს იყო ჯანსაღი, სახელწოდებით ჯანსაღი ცხოვრება მშვენიერია, მართლაც გრანდიოზული პროექტი იყო და სწორედ აი ამ ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციას მსახურებოდა მიზნად. ასევე ჩემი სკოლის მასწავლებლები სადამრიგებლო საათით, კომპლექსური დავალებებით თუ სხვადასხვა სახის აქტივობებით ყოველთვის ცდილობენ, რომ აი ეს პრობლემა და მოზარდებში გავაკეთოთ და გავუკეთოთ პოპულარიზაცია მას, რომ ეს არის დამღუპველი და მავნეჩევა და ვცდილობთ, რომ აი ამ აქტივობებით, მრავალფეროვანი აქტივობებით, რაც შეიძლება მეტი სიცოცხლე გადავარჩინოთ და შევძლოთ მეტი მოზარდის გადარჩენა. სულ ეს იყო რისი თქმაც მინდოდა თქვენთვის და გაზიარება. იმედია შევძელი თქვენამდე მომეტანა და გამეზიარებინა ჩემი სათქმელი და გამეზიარებინა ჩემი გამოცდილება. გმადლობთ ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა. ახლა ქალბატონ მაკას მოусმინოთ, რომელიც მოკლედ ინგლისურად შეაჯამებს ქალბატონი ირინეს პრეზენტაციას. ქალბატონო მაკა, მიკროფონი ჩართეთ თუ შეიძლება. Hello again. It's a great responsibility that for me to translate my colleagues' thoughts and presentation, and this presentation is about
webinar topic, Sustainable Development Goals, implemented projects saved lives. That they implemented project is related to the third goal of sustainable development and healthy life and well-being, and the fourth goal of equality education. And he said that the goal of the project to increase student awareness, to provide children with comprehensive information and about depressing and destructive effects of tobacco, alcohol, and drugs. And she also says to purposefully and effectively be able to enlighten students and within the framework of the project and maintain their life and ensure healthy development. Also, she say about that plan and implement effective of his presentation and impactful activities that will help the project team achieve their goals. Expecting results of the project is that students' awareness will increase, their field of interest will change, and not only their own life and health will become more valuable, but of those that of others. And Mrs. Irina that says that resume of this presentation and says about that presenting the problem in an actual way led to the fact that the modern student may face various dangers. Adolescents are not fully protected from the harmful effects of cigarettes, alcohol, and drugs. The age of their consumption was the area was expanded, and tobacco, alcohol, especially drugs, have the worst negative impacts and on the student's central nervous system. And this is the short smokelet. Thanks for ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ირინეს პირველ რიგში ძალიან საინტერესო პრეზენტაციისთვის და ქალბატონ მაკას, რა თქმა უნდა, რომელმაც ჩვენს საერთაშორისო მსმენელებს ზოგადად მოკლედ გააცნო პრეზენტაციის შინაარსი. მე აუცილებლად უნდა გამოვყო პრეზენტაციიდან რამოდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი. პირველ რიგში ზოგადად ეს არის პროექტი გადარჩენილი სიცოცხლე, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ რამოდენიმე ორგანიზაციის ურთიერთთანამშრომლობით განხორციელდა ორპირის საჯარო სკოლაში და აუცილებლად უნდა გამოვყოთ UNICEF-ის როლი და ასევე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის როლი. ძალიან საინტერესო იყო, როდესაც პროექტი მიმდინარეობს, პროექტის მიმდინარეობის დროს არის გარკვეულწილად ძალიან მნიშვნელოვანი აქტივობები, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი არის დახურვის შეიძლება ითქვას ცერემონიალი, რადგანაც ამ შემთხვევაში აი ამ აქტივობის დროს ხდება გამთლიანება, მონაწილეები ხედავენ ზოგადად იმ შედეგს, რა შედეგიც დაიდო პროექტის მიმდინარეობის დროს. და თქვენ ნახეთ აი ამ პრეზენტაციაში როგორ მასშტაბურად მოხდა პროექტის დახურვა და შეიძლება ითქვას, რომ ბატონ ღასანს კიდევ ერთხელ მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო იმ ღვაწლისათვის, იმ საქმიანობისათვის, რასაც ის აკეთებს ზოგადად საქართველოს მასწავლებლებისათვის. პრეზენტაციაში თქვენ ასევე ნახეთ, რომ აქ იყო წარმოდგენილი მხოლოდ მცირე ნაწილი სკოლის მიერ განხორციელებული აქტივობებისა, თუმცა რა თქმა უნდა, აქტივობები არის მრავალფეროვანი და რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის ის, რომ პროცესი არ ჩერდება და ამ პროცესს არ აქვს ერთჯერადი ხასიათი. პროცესი მიმდინარეობს მუდმივად და ძალიან საინტერესო და ძალიან კარგი არის სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენი მოსწავლეები გამოიმუშავებენ იმ უნარებს, ზოგადად რაც საჭირო არის 21 საუკუნის ადამიანისათვის. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ქალბატონ ირინეს პრეზენტაციისთვის. ეხლა რაც შეეხება ზოგადად მეორე ნაწილს, მე ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად თვალი მივადევნო კომენტარებს, რომელიც იწერება ჩატში, ეგრეთ წოდებულ სასაუბრო ველში და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო კომენტარებია. ქართველი მასწავლებლები გვიზიარებენ თავიანთ გამოცდილებას, ზოგიერთ შემთხვევაში ზოგადად, ზოგიერთ შემთხვევაში კონკრეტულად რას აკეთებს მათი სკოლა და ასე შემდეგ. მე ქალბატონ მაკას ვთხოვ ამ შემთხვევაში დახმარებას
ქალბატონო მაკამ თუ შეიძლება პირველ რიგში ქალბატონა ისაიას რომელიც ჩაგვერთო ნიგერიიდან ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადოთ საინტერესო გამოცდილების გაზიარებისათვის ასევე განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ აკას ალის რომელიც ყოველთვის გვამხნევებს თავისი თანადგომით და თავისი კომენტარებით ქართველ მასწავლებლებს Thanks for Akas and thanks for great Asaya, great experience about great experience for and many great wishes and successful wishes for us. Thanks them. ეხთა ქალბატონოინგა ალბათ ყველა ჩვენთაგანისათვის ძალიან სასიხარულო არის რომ ქართველი მასწავლებლების მუდამ გვერდით მყოფი ქალბატონი ნადა რატკოვიჩი ჩვენს გვერდით არის და მიესალმო ქალბატონოინგა თქვენ რომ მიესალმოთ უბრალოდ ქართველი Hello dear Nada Ratkovich from Croatia. Warm greetings from Georgia. Hello everyone. Thank you so much all participants support us. Thank you so much. Wow. Oh my God, so many people today join us. Great job. Thank you so much. I'm Marta Zalian Bevri. Yeah. და სანამ გადავიდოდეთ ჩვენს შემდეგ პრეზენტატორთან ქალბატონ სოფიო ხვადაგიანთან მე მინდა ისევ გავიმეორო ზოგადად შეკითხვა აქ ძალიან საინტერესო პასუხები არის ანუ ჩვენმა ორგანიზაციამ დასვა კითხვა რომ თქვენი მოსწავლეები იცნობენ თუ არა გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებს და რას აკეთებთ აი ამ მიმართულებით აქ არის ძალიან საინტერესო პასუხები რომელსაც ჩვენ აუცილებლად გადავცემთ ორგანიზაციაში და ვიმსჯელებთ ამ საკითხების შესახებ და ასევე ჩემი თხოვნა იქნება რომ აი კონკრეტული მაგალითები დაწეროთ ამ შემთხვევაში ჩვენთვის უფრო საინტერესო არის კონკრეტული მაგალითები და ერთი შეკითხვა ზოგადად სამწუხაროდ ვეღარ მივადევნე თვალი ამას თარგმანი არ დაჭირდება ქართულ მასწავლებლებს მიმართავ ანუ მასწავლებლები წერენ ქართულ მასწავლებლებს რომ ერთ-ერთ მასწავლებელს ზოგადად რომელიც წერს რომ ესე იგი მეორად ნივთებს შთაბერეს სული და დაამზადეს თოჯინები რამდენად უსაფრთხო არის ზოგადად ნარჩენებისაგან შექმნილი სათამაშოები რომელსაც შემდეგ ბავშვი მოიხმარს ანუ ბავშვი თამაშობს თუ შეიძლება მიხვდით ზოგადად კითხვის შინაარს თუ შეიძლება ზოგადად რომ ამ კითხვაზე კომენტარი დაგვიწეროთ ჩატში და აუცილებლად გავაჟღერებთ თქვენს პასუხს. ეხლა კი დიდი სიამოვნებით გადავდივარ ჩვენს მომდევნო პრეზენტატორთან ალბათონ ბატონო კახაბერ სანამ გადავიდოდეთ ქალბატონ სოფიოზე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქალბატონ ირინა ბერეკაშვილს საოცარი პრეზენტაციისთვის. ნათლად გამოჩნდა მისი მუშაობა მის სკოლაში წარმატებებს უსურვებ მას თითოეულ მის მასწავლებლებს მოსწავლეებს მართლა აღფრთოვანებული ვარ და ძალიან დიდი მადლობა აი ამ გასაოცარი დიახ ნახეთ ჩემი მასწავლებლებიც და მოსწავლეებიც სხვათა შორის ძალიან დიდი მოკითხვა და დიდი სიყვარული ჩვენგან შეიძლება დავგეგმოთ ერთი დღე თქვენთანაც მობრძანება ჩვენი გუნდიდან მართლა საინტერესო წარმატებებს გისურვებთ დიდი მადლობა გაზიარებისთვის აი სწორედ ეს არის ჩვენი მიზანი რომ სოფლიომ დაინახოს ის სწორედ მუშაობის პროცესი თუ როგორ მუშაობენ ქართველები. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ რომ მომეცით საშუალება ჩემი პრაქტიკა გამესიარებინა ქართველი და უცხოელი კოლეგებისთვის. დიდი მადლობა. ბატონო კახაბერ, მე მგონი დამეთანხმებით მეორე ვებინარი ლაივში მიმდინარეობს. ისეთი რაღაცები მე გვადევნეთ ფალკურს, იმიტომ რომ აქეთ ვარ უფრო ჩართული რაღაცა. სერიოზული კომენტარებია და გადავიდეთ. კი ბატონო. ინგადია. შემდეგ გამოსვლას უსურვებ მოგესალმებით, ისმის ხო ჩემი ხმა. დიახ, ისმის მე გავაზიარებ თქვენს პრეზენტაციას. ბატონო, მადლობა დიდი. წარმატებები ქალბატონო. ძვირფასო მეგობრებო, უპირველეს ყოვლისა, ბედნიერ 2023 წელს უსურვებ საქართველოს და მთლიანად სამყაროს მშვიდობიან წარმატებულს. უღრმესი მადლობა ორგანიზატორებს ამ კონფერენციისა და ლიდერებს. და დღეს შევეცდები რომ ჩემი პატარა გამოცდილება შემოგთავაზოთ ამ თემასთან დაკავშირებით, რომელიც ერთი კონკრეტული კლასის დონეზე განვახორციელე და შევეცდები ვისაუბრო ამ საკითხზე.
სასკოლო სივრცეში მდგრადი განვითარების მიზნებზე მუშაობა ერთ-ერთი უმთავრესი გამოწვევაა მასწავლებლისათვის, რა თქმა უნდა, ამას ყველანი ვთანხმდებით და ამ საკითხის გარშემო უამრავი აქტივობა იგეგმება ფორმალური თუ არაფორმალური განათლების კუთხით. ამჟამად ჩვენი ინტერესი შეჩერდა მიზნებიდან ერთ-ერთზე, ეს არის მერვე მიზანი, კერძოდ ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა. ვფიქრობ, რომ ეს არის იმ იშვიათ თემატიკათაგანი, რომელზეც ყველაზე ნაკლებად ვსაუბრობთ სწავლების პროცესში, მით უმეტეს ლიტერატურის გაკვეთილებზე. ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე სხვადასხვა მიზანზე, იქნება ეს ადამიანთა უფლებების დაცვა, სიღარიბე, მშვიდობა, მაგრამ რატომღაც ვთვლი, რომ ეს არის იშვიათი თემატიკა და აქედან გამომდინარე მინდოდა, რომ უფრო მეტი ყურადღება დამეთმო ჩემს სასწავლო პროცესში. მიმდინარე წელს დავგეგმე გაკვეთილების ციკლი, რომელიც ამ მიზნის განხილვასა და გააზრებას შეუწყობდა ხელს. უნდა გვესაუბრა და პასუხები გაგვეცა ისეთ მნიშვნელოვან კითხვებზე, როგორიცაა რამდენად დაცულია შრომითი უფლებები და შრომითი გარემო ჩვენს რეალობაში, როგორ ზეგავლენას ახდენს ეს უფლებები საზოგადოების განვითარებაზე, ეს იქნებოდა მთავარი კითხვები, საორიენტაციო კითხვები, რომლის შესახებაც ვიტრიალებდით და რომელზეც იქნებოდა აგებული თითქმის ყველა აქტივობა. და მთავარი ასე რომ ვთქვათ წარმოდგენები, მკვიდრი წარმოდგენები, რომლებიც უნდა ჩამოყალიბებოდათ მოსწავლეებს განხორციელებული აქტივობებიდან და უნდა მისულიყვნენ იმ დასკვნამდე, რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოში ყველა ადამიანის უფლება თანაბრადაა დაცული, შრომითი უფლებებითა შრომითი გარემოს დაცვა ჯანსაღი საზოგადოების ჩამოყალიბების მთავარი წინაპირობაა. მიზანიც ეს იყო აი ამ პროექტისა, რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოსა და საზოგადოების ფორმირების პროცესში საკუთარი წვლილის გააზრება, საკუთარი უფლებების ცოდნა, ღირსეული და დაცული შრომითი გარემოს მნიშვნელობის გააზრება. განხორციელებული აქტივობების მიზანი იყო აი ზუსტად ეს ყველაფერი, რომ გაეაზრებინათ მოსწავლეებს საზოგადოების ფორმირების პროცესში თითოეული მოქალაქის წვლილი როგორია, ღირსეული და დაცული შრომითი გარემო რამდენად მნიშვნელოვანი არის. ამ კუთხით საბაზო საფეხურის მე-7 კლასში შევიტანე 2 არასაპროგრამო კლასგარეშე ტექსტი. განათლების მიმდინარე რეფორმა, რომელიც მესამე თაობის ეროვნულ სასწავლო გეგმის დანერგვასა და სასკოლო კურიკულუმების შემუშავებას გულისხმობს, საშუალებას გვაძლევს, რომ მასწავლებელმა შეარჩიოს სასურველი თემატიკის ტექსტი და ჩასვა სასწავლო პროგრამაში. მოგეხსენებათ ქართველ კოლეგებს, რომ ამ მხრივ ჩვენ უკვე შეზღუდულები არა ვართ და შეგვიძლია რომ აი თუ კი რომელიმე თემატიკის ტექსტ, აი თემას, ასე რომ ვთქვათ, ჩავთვლით, რომ სასწავლო პროცესში მეტად მნიშვნელოვანი არის, აქტუალურია, ღირს მოსწავლეების მასზე დაფიქრება და განხორციელება, ამ მხრივ შეზღუდული ნამდვილად აღარა ვართ უკვე და შეგვიძლია ჩვენ სასწავლო პროგრამაში ჩავსვათ ეს ტექსტები. და ამ მხრივ საინტერესო იყო ის გამოცდილება, რომელიც მქონდა ამ კუთხით. ეს ტექსტები, რა თქმა უნდა, ლიტერატურის გაკვეთილი იყო და ძირითადი რესურსი იყო ამ მხრივ. ხშირად წუწუნებთ ხოლმე ქართულის მასწავლებლები, რომ აი არა გვაქვს ხოლმე ესეთი თემატიკა, ან არ არის ხოლმე ესეთი აქტივობები, ან არ არის ხოლმე ესეთი კონფერენციები, ან აი ესეთ სადაც ქართულის მასწავლებელს შეიძლება ხოლმე რომ ასე რომ ვთქვათ, თავისი შრომა, თავისი ეს გამოცდილება გააცნოს ხოლმე ფართო აუდიტორიას და ამ მხრივ აი ეს ზოგადი განვითარების მიზნები იყო ერთ-ერთი საინტერესო, გვიკარნახეს აი ეს თემა და რა თქმა უნდა მომგებიანი იყო იმ კუთხითაც, რომ რა თქმა უნდა ლიტერატურული კუთხითაც დამუშავდა შემდეგ ეს ტექსტები. ესენი იყო ძირითადი აქტივობები და ამაზე დაშენდა შემდეგ მომდევნო აქტივობები, რა თქმა უნდა, პირველად ტექსტით არ დაგვიწყია, ტექსტი ეგრევე არ მიმიწია, ასე რომ ვთქვათ, მოთელვითი ეტაპი, რომელიც იყო ვაჩვენე მოსწავლეებს დოკუმენტური ფილმის აი პირველი აქტივობა დოკუმენტური ფილმის ჩვენება, თუ შეიძლება უკანა სლაიდზე რომ დავბრუნდეთ და ეს იყო აი რადიო თავისუფლების დიახ, აი რადიო თავისუფლების მიერ გადაღებული ტყიბულში მეშახტეთა ცხოვრების შესახებ ძალიან საინტერესო ვიდეო რესურსი იყო, რა თქმა უნდა, ფილმის ჩვენების შემდეგ
იყო დისკუსია და მსჯელობა ფილმის შესახებ, ასე რომ ვთქვათ, აი ცოტა ესეთი რთული და მძიმე თემატიკა შემოვიდა ამ შემთხვევაში, მაგრამ ეს იყო ჩვენი რეალობა და შესაბამისად უნდა გვესაუბრა და გვემსჯელა კიდეც ამის შესახებ. შემდეგი უკვე აი ამ ფილმის ჩვენების შემდეგ, დოკუმენტური ფილმის ჩვენების შემდეგ ჰქონდა ასეთი აქტივობა ინტერვიუ მშობლებთან და რა თქმა უნდა კითხვები გაწერილი ჰქონდათ ბავშვებს, დავალება კონკრეტული იყო. ეს დავალება შეასრულეს როგორც წერილობით, ისე ვიდეოს სახით, გადმოაგზავნეს, თითქმის ყველა მოსწავლე იყო ამაში ჩართული. კითხვები იყო აი სად მუშაობდნენ, რამდენად კმაყოფილნი არიან საკუთარი სამსახურით, გრძნობდნენ თუ არა თავს დაცულად, რა პრობლემებს აწყდებიან სამსახურში, რის გამოსწორებას ისურვებდნენ ყველაზე მეტად, როგორ აგვარებენ მას. და საინტერესო აქტივობა იყო, როგორც თავად მოსწავლეებმა აღნიშნეს, რადგან კიდევ უფრო დაუახლოვდნენ თავიანთ მშობლებს, ასე რომ ვთქვათ, ის სივრცე, ოჯახური სივრცე კიდევ უფრო მახლობელი გახდა მათთვის, დაუშვათ აი მშობლების პრობლემები კიდევ უფრო ნაცნობ გახდა აი ამ ინტერვიუებში, რა თქმა უნდა, აღნიშნავდა თავიანთ გამოცდილებას თითოეული მშობელი და შესაბამისად ესე რომ ვთქვათ ამ კუთხითაც თაობათა შორის ურთიერთობასაც გარკვეულწილად შეუწყო ხელი და იმას რომ დავუშვათ სად და რა სივრცეში არიან მათი მშობლები იმისათვის რომ თითოეულს წარმატებული და ღირსეული მომავალი ჰქონდეს. შემდეგი აქტივობა რა თქმა უნდა ეს იყო მხატვრული ტექსტების დამუშავება, უკვე დავიწყეთ. ორი არაჩვეულებრივი ტექსტი, ესენი არიან თანამედროვე მწერლები და განსაკუთრებით საინტერესოა თანამედროვე მწერლების შემოტანა სასწავლო პროგრამაში, იმიტომ რომ ზუსტად აქტუალურ პრობლემებზე გვესაუბრებიან. პირველი ეს არის თინა სიხარულიძის მეშახტეების ცოლებო, რომლებიც რეალურ ამბავს ეფუძნება, კერძოდ ეს არის 2017 წლის 9 მაისს შახტაში მომხდარი უბედური შემთხვევის შესახებ, რომლის დროსაც 4 მეშახტე დაიღუპა. აი ამ რეალურ ამბავზე შექმნილი ნოველა არის, ხოლო მეორე ნოველის ავტორი არის რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, არაჩვეულებრივი მწერალი ნინო თარხნიშვილი და ამ ნოველას ჰქვია მუშის სიკვდილი დედას რომ დაავწყდა. მას კი საფუძვლად უდევს სამშენებლო ობიექტზე გარდაცვლილი ახალგაზრდა ბიჭის დედის ტრაგიკული ისტორია. რა თქმა უნდა, მე თავად დავუკავშირდი ავტორებს და ნებართვა ვითხოვე მათგან, რომ საავტორო უფლება დაცული ყოფილიყო და ისე შემეტანა ეს ტექსტები კლასში. შემდეგ გქონდა ესეთი აქტივობა, მომდევნო აქტივობა, რომელიც მოყვა, კითხვის დაწყებამდე, რა თქმა უნდა, რა ვიცით შრომითი უფლებების შესახებ, რა თემაზე იქნება ტექსტი, როგორ იქნება პრობლემა წარმოჩენილი ტექსტში, რამდენად აქტუალური იქნება ეს თემა დღეს, რა მიმართება იქნება ტექსტში დასმულ პრობლემასა და საზოგადოებას შორის, მჭირდება თუ არა დამატებითი მასალა საკითხთან დაკავშირებით. ეს იყო ის კითხვები, რომლებიც, ასე რომ ვთქვათ, შეგვიყვანდა პროვოცირებას მოახდენდა მოსწავლეებისა და აი აქვე ეს ფოტო, რომელიც შეიძლება მაგალითად გამოვიყენოთ და დავაფიქროთ მოსწავლეები ამ ყველაფერზე. რა თქმა უნდა, შემდეგ ამას კიდევ ჩაიშალა ეს ყველაფერი პატარ-პატარა აქტივობებად, აი ტექსტების დამუშავების დროს ლიტერატურული თვალსაზრისით ეს იყო ტექსტის მხატვრულ მხარეზე დაკვირვება, პერსონაჟთა მხატვრულ სახეზე მუშაობა, პრობლემაზე მსჯელობა, დოკუმენტური ფილმის, აი წინ რო ნახეს ხო, წინა აქტივობაში აი ამ ფილმისა და ნაწარმოებების შედარება, ორი მინიატურის შედარება, აქტუალობაზე მსჯელობა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი იყო, დისკუსია იმაზე, თუ როგორ შეიძლებოდა ამ პრობლემის მოგვარება. მოსწავლეებმა დაწერეს, შეასრულეს წერითი დავალება ერთი ტექსტის მიხედვით, ეს იყო თხრობა-მთხრობელი შეცვლით. კერძოდ, აი დავალების პირობა ასეთი იყო, რომ წარმოედგინეთ თავი მეშახტის გოგონას ადგილას და მინიშნებებზე დაყრდნობით გადმოეცით ტექსტში მოთხრობილი ამბავი მისი ხედვის კუთხიდან და რა თქმა უნდა მას უნდა ესაუბრა მისი მიმართება ნაწარმოებში გადმოცემულ ამბავთან, მისი დამოკიდებულება მშობლებთან, ოჯახში არსებულ პრობლემებთან, კონფლიქტთან, რას ფიქრობს, რას გრძნობს და განიცდის პერსონაჟი, როგორ იქცევა და რატომ და მოკლედ ერთი სიტყვით ძალიან საინტერესო ნაშრომები
მოაგზავნეს მოსწავლეებმა ძალიან გულისამაჩუყებელი, მნიშვნელოვანი, კარგად გააზრებული და რაც თავია ლებმა წარმოაჩინეს საინტერესოდ. შემდეგი ბოლო აქტივობა გქონდა ეს იყო მხატვრული ფილმის ჩვენება, ну დავამთავრეთ ეს რომ თქვა შევაჯამეთ უკვე მხატვრული ფილმით და ეს იყო იტალიელი რეჟისორის ვიტორიო დე სიკას ფილმი, ესეთი კლასიკად ქცეული ფილმი, რა თქმა უნდა ეს არის ველოსიპედების გამტაცებლები, მეშვიდე კლასელები არიან, შესაბამისად შეიძლებოდა უფრო ესეთი მნიშვნელოვანი ფილმების კიდევ შერჩევა, მაგრამ რადგანაც თემა ისედაც რთული იყო და კიდევ მათი ფსიქოლოგიური ემოციური ფონის დაძაბვა, ასე რომ ვთქვათ, არ მინდოდა ეს ასაკობრივადაც შეესაბამება ამ კლასს და აი ჩავსვით ეს ფილმი და შემდეგ ჰქონდა დისკუსია და მსჯელობა ფილმის შესახებ. შემდეგ უკვე მოსწავლეებს ჰქონდათ წერითი დავალება ფილმის რეცენზია უნდა დაეწერათ და ესა. მთელი ამ აქტივობების შედეგად მოსწავლეებს შემაჯამებლად მივეცით, ესე რომ ვთქვათ, მოსწავლეთა უკავშირი, ეს იყო თვითშეფასების კითხვარის სწავლის სწავლა. გაიაზრეთ, რატომ იყო თქვენთვის მნიშვნელოვანი და ღირებული მოცემული დავალებების შესრულება, კიდევ ერთხელ ვაფიქრებდით ამ ყველაფერზე, რა მზაობა გქონდათ ამ დავალების შესრულებისათვის, რა ხერხებისა და სტრატეგიების გამოყენებას გეგმავდით თავიდან, სად მოელოდით თავის სირთულეს და როგორ გეგმავდით ამ სირთულის დაძლევას, რა ხერხები გამოიყენეთ სირთულის დასაძლევად, რა ახალი ცოდნა გამოცდილება შეგძინათ ამ დავალებაზე მუშაობამ, რაში გამოიყენებთ მიღებულ გამოცდილებასა და ჩვევებს, ამ შემთხვევაში ცოდნის ტრანსფერი იქნებოდა და მთლიანობაში გადახედეთ დავალების შესრულების პროცესს, ჩამოწერეთ რამ შეგიწყოთ და რამ შეგიშალათ ხელის სწავლაში, ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ შეჯამდებოდა მთელი ის პროცესი, რაც ამ კონკრეტული პროექტის განმავლობაში გავიარეთ. რაც შეიძლება მე თავად მასწავლებელმა რეფლექსიის სახით რომ თქვა, რა თქმა უნდა მოსწავლეებში მნიშვნელოვნად გაიზარდა ცოდნა საკითხის შესახებ, ჩამოუყალიბდათ გარკვეული ღირებულებები ღირსეული და უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შესახებ, გამოუმუშავდა შემოქმედებითი კრიტიკული და ანალიტიკური უნარები და განივითარეს წიგნიერების, მედია წიგნიერების, სოციალური და სამოქალაქო კომპეტენციები, რაც თან ახლდა ამ აქტივობებს. გმადლობთ ძვირფასო მეგობრებო ყურადღებისათვის. ახლა კი შევეცდები ინგლისურ ენაზე გავაკეთო მოკლე მიმოხილვა უცხო ენოვანი მსმენელებისათვის. Working on sustainable development goals are one of the main challenges for teachers. Many activities are planned for this case in both formal and informal education. Decent work and economic growth is our sphere of interest now. I think this is a rare theme on which we are talking in our education, especially in literature classes. In the current year, I have planned lessons which would help me discuss and think about this goal. We would talk and answer the very important questions. How our labor rights and environments is protected in our reality, how these rights influence on the growth of society. The aim of these activities were students should analyze the role of each citizen in the formation of a democratic government, deserving and protected labor environment, and understanding their rights. I've given my 7th graders 2 non-program texts. The current educational reform, which means the implementation of the 3rd generation national curriculum, gives us opportunity to choose the text and use it in the program. With the agreement of authors, I used these texts as a resource and planned the activities. The first, we'll watch the documentary film about the labor rights and protected labor environment. The film was about Kibuli miner workers' life, about their labor conditions and social problems. The second, we conducted interview with parents
children's parents, students' parents, more exactly, about their working experience and attitudes. The interviews were both written and in video form. The third, we have covered two Georgian writer works about mentioned theme. One of the works' author is Tina Sikharulidze. The title is The Wives of Miners. This is based on a real story which happened on 9th of May in 2017 in the mine and ended with accident. 4 of the miners died. The second novel's author is Nino Takhnishvili. The worker's death, which mother forgot, is about tragic story of mother whose young son died during constructing the building. The fourth activity was students have seen the film of Italian producer Vittorio De Sica, Bicycle Thieves. They have done the reviews of the film. They have expressed their thoughts and notions about the film, talked about how labor environment are not protected, that all of these causes social problems. Students actively participate in discussions during the activities. They analyze the cause of these problems, result, and made solutions. Participation of parents were also very important and helpful in this project. Students mentioned the theme was very interesting, actual, and they have got to know much about the decent work. Thank you for your attention and a lot of thanks to organizers of this conference. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო სოფო საინტერესო პრეზენტაციისთვის. მე პირველ რიგში ჩვენ მონაწილეებს მიმართავ შევაჯამებ ქალბატონის სოფოს პრეზენტაციას 2-3 სიტყვით და შემდეგ მე მინდა რაღაც როგორ უნდა ვთქვა გამოვყო ზოგადად ის ასპექტები რაც უკვე გამოიკვეთა და რა მიზნითაც მიმდინარეობს ზოგადად ჩვენი ვებინარი. ძალიან საინტერესო იყო ქალბატონ სოფოს აქვს წარმოდგენილი გაეროს მდგრადი განვითარების მერვე მიზანი, ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა და ალბათ ამეთანხმებით, როდესაც ქალბატონი სოფო საუბრობდა და აი საკითხის დეტალიზაციას ახდენ და ალბათ ბევრ ჩვენთაგან ზოგადად თვალწინ წარმოუდგა ის რეალობა, გაახსენდა ზოგადად ის რეალობა, რაც არის ტყიბულში, როგორ ცხოვრობენ ზოგადად მეშახტეები, რამდენი რისკის გადალახვა ჭირდებათ მათ იმისათვის ზოგადად რომ ლუკპაპური მოიპოვონ და ეს ძალიან საინტერესოდ შეძლო და ძალიან საინტერესო წარდგინა ქალბატონმა სოფომ ეს და ძალიან დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როდესაც საბაზო საფეხურიდანვე უკვე მოსწავლეები ეჩვევიან ტექსტის კრიტიკულ ანალიზს, განხილვას, საჭირო ასპექტების გამოყოფას და როდესაც ეს ყველაფერი დაკავშირებული არის ისეთ დიად მიზნებთან, როგორიც არის გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნები. თქვენ ნახეთ, კი მართალია სოფომ აღნიშნა, რომ ერთი კლასის მაგალითს წარმოგიდგეთ მხოლოდ მე, მაგრამ ნახეთ ეს ერთი კლასი ზოგადად და ერთი კლასის დონეზე როგორი მრავალფეროვანი და როგორი მნიშვნელოვანი აქტივობები იყო განხორციელებული და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქალბატონ სოფოს კიდევ ერთხელ. აქვე მინდა შეჯამების მხრივ ზოგადად რაც მოვისმინეთ, თუმცა წინ კიდევ არაჩვეულებრივი პრეზენტაციები გველოდება ჩვენ, ერთი რაღაც გამოვყო. ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ჰუმანიტარული მეცნიერებების მასწავლებლები, ქართულის პირობითად ისტორიის მასწავლებლები ვამბობთ, რომ საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა ჩვენთვის ოდნავ რთულია, იმიტომ რომ ქართულით, ისტორიით ზოგადად იმ საკითხებს ვერ უკავშირებთ პირობითად და რაც მსოფლიოში მიმდინარეობს და არ არის ჩვენი თემები აქტუალური და დამეთანხმებით ალბათ რომ ქალბატონმა ირინე ბერეკაშვილმა და ქალბატონმა სოფიო ხვადაგიანმა ზოგადად ეს მითი დაამსხვრია და თქვენს წინაშე ისეთი არაჩვეულებრივი
ჩვეულებრივი პრეზენტაციები და პრეზენტაციებში ისეთი არაჩვეულებრივი აქტივობები არის განხორციელებული, ხობა დამეთანხმებით ალბათ რომ ყველა თქვენთაგანი ძალიან დიდი გულისხმობით და ძალიან დიდი სიამოვნებით ისმენდით ამავე დროს და კიდევ ერთხელ მინდა განსაკუთრებულად აი მე მგონი სწორად მოვიტანეთ თქვენამდე აი ასეთი საგნის მასწავლებლებს რომლებიც გვეხმარებიან ზოგადად და გვიზიარებენ თავიანთ გამოცდილებას განსაკუთრებული მადლობა უთხრა. ნუ რა თქმა უნდა ყველა მასწავლებელს მიუხედავად იმისა რასაგან სასწავლის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვფიქრობ რომ შეიძლება ჩემი სუბიექტური მიდგომაც არის ეს, იმიტომ რომ მე თვითონ ისტორიის მასწავლებელი გახლავართ. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ყველა გამოსვლეს. აქვე მინდა 2 წუთით თქვენი ყურადღება შევაჩერო ზოგადად ჩვენი მონაწილეების ძალიან საინტერესო გამოცდილებაზე. პირველ რიგში მე მინდა გამოვყო ქალბატონი ნანი ბალახაძე, რომელიც არის თბილისის 156 საჯარო სკოლის მასწავლებელი და სავარაუდოდ ყველა თქვენთაგანი კითხულობთ კომენტარებს, რომელსაც წერენ ჩვენი მასწავლებლები და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი რა არის? ერთი ზოგადად რომ თქვენი პროექტები, თქვენს მიერ განხორციელებული აქტივობები უკავშირდება რა თქმა უნდა გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებს. მეორე არის ზოგადად რომ ამ რესურსებს თქვენ იყენებთ და მესამე არის ზოგადად ანუ ამ რესურსებს იყენებთ და ძენთ მათ ახალ სიცოცხლეს და მესამე არის ზოგადად რომ აი ამ რასაც ჩაბერეთ თქვენ სული ამ ნივთებს ეს ნივთები სხვების გასახარებლად გაქვთ შექმნილი. ზოგიერთ შემთხვევაში ქალბატონო ინგა აქ ძალიან რთულია ამდენი კომენტარის წაკითხვა, მაგრამ რასაც ვასწრებთ არის რომ დაამზადეს საახალწლო ნაძვისხის სათამაშოები და გადასცეს ობოლ და მიუსაფარ ბავშვებს, ან იყვნენ ხანდაზმულთა პასიონატებში და გაახარეს ესენი და ასე და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა დასაფასებელი არის თქვენი ასეთი საქმიანობა, დასაფასებელი არის ის რომ თქვენ გვიზიარებთ ზოგადად თქვენს გამოცდილებას და მე კიდე ვიხარია ალბათ რომ ჩვენ მონაწილეებს რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის ალბათ რომ სწორედ აი ვებინარის მიმდინარეობის დროს უჩნდებათ სურვილი რომ იქნება მომდევნო ვებინარებში მათაც კონდენს და ალბათ ინგა ყველას მივცემთ ზოგადად ეტაპობრივად უნდა იმის საშუალებას რომ მათ თავიანთი აზრი გამოხატონ და გამოიტანონ ფართო არენაზე. ძალიან დიდი მადლობა და ქალბატონო ინგა ეხლა ჩვენი მომდევნო მონაწილე დიახ. ძალიან დიდი მადლობა ასევე მოკლედ სათქმელი აღარ დამიტოვეთ ბატონო კახაბერ უბრალოდ ტყბები აი ამ ბედნიერებით მართლაც საოცარი დღეა. დიდი მადლობა თითოეულ გამოსვლას, დიდი მადლობა თითოეულ მასწავლებელს, რომელიც მხარს გვიჭერს და გვიზიარებს თავისი ასე ვთქვათ ნამუშევრებს, თავის პრაქტიკულ მუშაობას. აი მართლა გასაოცარია და იცოდეთ რომ ეს ყველაფერი თარგმნიანი სინდა აი მე მართლა ვამაყობ დღეს თქვენი ყოველთვის ვამაყობ, დღესაც ვამაყობ და ყოველთვის ვამაყებ. დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს გაწეული შრომისთვის. მადლობა. ახლა კი შემდეგ გამოსვლას ველოდებით ქალბატონ ლულა ხვიჩავას. მოგესალმებით, წარმატებებს გისურვებთ, წარმოგვიდგინეთ თქვენი თავი და შეგიძლიათ წარადგინოთ თქვენი პრეზენტაცია. მოგესალმებით, მე ვარ ლულა ხვიჩავა, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩხორიის საჯარო სკოლის დირექტორი, რუსული ენისა და ლიტერატურის წამყვანი მასწავლებელი და მინდა გაგიზიაროთ პროექტზე წყალი სიცოცხლეა მუშაობის გამოცდილება. პროექტი ემსახურებოდა მდგრადი განვითარების მე-6 მიზანს, სუფთა წყალი და სანიტარია. პროექტში მონაწილეობდნენ შემდეგი სკოლები: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩხორიის საჯარო სკოლა, ქალაქ ხაშურის ნომერ მე-6 საჯარო სკოლა, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჯვარის პირველი საჯარო სკოლა, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორსანტიის საჯარო სკოლა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩქვალერის საჯარო სკოლა. მიზანშეწონილად ჩავთვალე პრეზენტაციისთვის დამერთო ეგზიუპერის სიტყვები წყალზე. შენ არ აქვს არც ფერი, არც გემო, არც სუნი. შენი აღწერა შეუძლებელია, შენი ტკბებიან, თუმცა არ იციან რა ხარ. არ შეიძლება ითქვას, რომ შენ აუცილებელი ხარ სიცოცხლისთვის. შენ თვით სიცოცხლე ხარ. განისაზღვრა პროექტის
ანუ პრობლემა ადამიანები არ უფრთხილდებიან წყალს, დაბინძურებულია მდინარეები, მოსწავლეებს აქვთ მწირი ინფორმაცია წყლის მნიშვნელობაზე. მიზნად დავისახეთ მოსწავლეთა ცნობიერების ამაღლება წყლის მნიშვნელობაზე და მის რაციონალურ გამოყენებაზე, წყლის დაბინძურებების პრობლემების შესწავლა და მათი გადაჭრის გზების ძიება. მოსწავლეებში შემოქმედებითი, თანამშრომლობითი უნარ-ჩვევების განვითარება და ბებორი ინსტრუმენტების უკეთ დაუფლება. პროექტის ფარგლებში მონაწილეებმა წარმოადგინეს თავიანთი თავი, სკოლა და საცხოვრებელი ადგილები სხვადასხვა ვებორი ინსტრუმენტების გამოყენებით. შექმნეს პროექტის ლოგო და ხმის მიცემის წესით შეარჩიეს პროექტისთვის საუკეთესო. აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით ვესტუმრებ ზუგდიდში დარგის სპეციალისტ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად. ასევე მოსწავლეებმა მოიძიეს ინფორმაციები ინტერნეტში წყლის თვისებებზე, დაამუშავეს სპეციალური ლიტერატურა და მოახდინეს ინფორმაციის დამუშავება და ხარისხება. გავაკეთეთ სასმელი წყლის ანალიზი, რა თქმა უნდა, ლაბორანტის დახმარებით, ასევე ქიმიის მასწავლებლის დახმარებით მოახდინეთ წყალზე დაკვირვება და წყლის თვისებებზე. ჩატარდა მოსწავლეთა კონფერენცია თემაზე წყალი სიცოცხლის ელექსირი. ჩავატარეთ გამოკითხვები, შევისწავლეთ წყლის დაბინძურების პრობლემები და ვიმსჯელეთ სასმელი წყლის დეფიციტით გამოწვეულ საფრთხეებზე, მათი გადაჭრის გზებზე. მონაწილე სკოლებს შორის ჩატარდა ონლაინ კონფერენცია. კონფერენციის აქტიურ მონაწილეებს გადაეცათ ელექტრონული სერტიფიკატები. მოსწავლეებმა მოიძიეს სოფელში არსებული სამკურნალო წყალი ადგილობრივი მოსახლეობის გამოკითხვიდან ცნობილი გახდა, რომ ეს წყალი კარგად მოქმედებდა კუჭ-ნაწლავის სისტემაზე და მეცნიერებიც იყვნენ ამით დაინტერესებული. მოსწავლეებმა პროექტის მონაწილეებს გააცნეს ჩვენი სოფლის უნიკალური ხევი, საიდანაც გადმოედინებიან ცივი ანკარა წყაროები, რომლებმაც მიიპყრო უცხოელი მკვლევარების ყურადღება. მოსწავლეებმა დაკვირვების შედეგად დაადგინეს, რომ ეს წყაროები გადაუღებელი წვიმების დროს არ იმატებს და არც გვალვაში იკლებს, ყოველთვის ერთ დონეზეა. პროექტში მონაწილე მოსწავლეებმა მოიძიეს ინფორმაციები საქართველოში არსებულ მინერალურ წყლებზე და პრეზენტაციები განათავსეს პადლეტის დაფაზე. წყლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მოეწყო საცხოვრებელ ადგილებთან არსებული წყაროებისა და მდინარის ნაპირების დასუფთავება. მოსწავლეებმა ასევე მონაწილეობა მიიღეს კოდვიკ აქტივობებში და შექმნეს ელექტრონული თამაშები წყალზე და მის თვისებებზე. პროექტის ფარგლებში დაამზადეს პოსტერები, საინფორმაციო ბუკლეტები და გაავრცელეს თემში. შექმნეს ონლაინ თამაშები პარტნიორი სკოლებისთვის, როგორიც არის კაჰუტი, ლერნინგაფი, ვორდვოლნეტი და სხვა. სკოლამ მიიღო ეროვნული ხარისხის ნიშანი, მოსწავლეებმა მიიღეს სერტიფიკატები და ასევე თითოეულმა მონაწილე სკოლამ მიიღო სერტიფიკატი. პროექტის ფარგლებში დავამყარეთ საგანთა შორის კავშირი. პროექტზე მუშაობით შევძელით კავშირის დამყარება შემდეგ საგნებთან, როგორიც არის გეოგრაფია, ქიმია, სამოქალაქო განათლება, ხელოვნება, ისტი, სხვადასხვა დისციპლინებში შეძენილი ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენება კონკრეტული ამოცანის გადასაწყვეტად. მოსწავლეებსა და საზოგადოებაში გაიზარდა ინფორმირებულობის დონე ეკოლოგიურად სუფთა სასმელი წყლის შესახებ. დასუფთავდა გარკვეული მონაკვეთი წყაროსა და მდინარის ნაპირებზე. მოსწავლეებს ჩამოუყალიბდათ წყლის რაციონალურად გამოყენების უნარ-ჩვევები, რაც ხელს შეუწყობს სრულფასოვანი მოქალაქეების ჩამოყალიბებას. შეიქმნა პროექტის ლოგო, ბუკლეტები, პოსტერები, ნახატები, პრეზენტაციები, ვიდეო რგოლები, ონლაინ თამაშები, მოეწყო ფოტო გამოფენები, რომელზეც პროექტზე მუშაობის ამსახველი ფოტოები იქნა განთავსებული. გამოუშვით კედლის გაზეთები და განვათავსეთ ბლოგზე, Facebook გვერდზე.
სარგებელი სხვებისთვის. პარტნიორი სკოლის მოსწავლეები გაეცნენ საქართველოში წყლის დაბინძურების პრობლემებს, შეადარეს თავიანთ კუთხეში არსებული პრობლემები და ერთად მიმსჯელეს პრობლემის გადაჭრის გზებზე. სამომავლოდ დაგეგმილი გვაქვს მუშაობა მდგრადი განვითარების მე-15 მიზანზე, ან დედამიწის ეკოსისტემები. და გეგმავთ სკოლის ეზოში ეკოსკვერის მოწყობას, ვიზიტს ბოტანიკურ ბაღში, გამწვანებისა და დასუფთავების აქციას და ღია სივრცეში ვაპირებთ ფილმის ჩვენების მოწყობას დევიდ ატენბოროს სიცოცხლე ჩვენს პლანეტაზე. და ასევე ვაპირებთ გამოფენის მოწყობას მეორადი ნივთებისაგან. მადლობთ ყურადღებისთვის. Thanks, great presentation. And I talk about short information this project, Water is Life. And it's defining the problem. People don't take care of water. Rivers are polluted. Students have little information about the importance of water, the purpose of the project, raising students' awareness of the importance of water and its rational use. And she says about study of water pollution problems and search for ways to solve them. Development of creative cooperative skills in students, better mastering of web technologies. She says she talked about they created the project logo and selected the best for the project by voting. They conducted surveys, studied the problems of water pollution and discussed the dangers caused by the lack of drinking water, ways to solve them. And the students search for the healing water available in the village, and from the survey of the local population, it became known that this water had a good effect on the gastrointestinal system, and scientists were also interested in it. And she talked about in connection with the International Water Day, cleaning of springs and river banks near residential areas were organized. Within the framework of the project, students made posters, information booklets, and distribute them in the community. And in this presentation, she talked about within the framework of the project, students made posters, information booklets, and the students of the partner school got acquainted with the problems of water pollution in Georgia, and that I think it's a main in this presentation for me, and compare the problems in their area, and together we discuss the ways to solve the problem and this problem. Thanks for attention. Thank you so much. დიდი მადლობა ქალბატონმა აკას პირველ რიგში, თომ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ყველა მასწავლებლამდე მივიტანოთ ჩვენი სათქმელი და ძალიან მიხარია რა თქმა უნდა რომ ქართველი მასწავლებლების გარდა ძალიან ბევრი სხვადასხვა ქვეყნიდან წარმომადგენელი ესწრება ჩვენს დღევანდელ შეხვედრას. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა მე გადავუხადო ჩვენს მაყურებლებს და აუცილებლად შეჯამების დროს მე გამოვყოფ იმ ქვეყნებს, იმ აქტიურ ჩვენს მხარდამჭერებს, რომლებიც დღეს იმყოფებიან ჩვენს ვებინარზე. ეხლა რაც შეეხება ქალბატონ ლულას და ქალბატონ ლულას პრეზენტაციას,
ძალიან პირველ რიგში დამეთანხმებით ალბათ და მსვენელები რომ რაც თვალში მოხვდებათ არის რომ პროექტის მასშტაბურობა რადგანაც მასში ერთდროულად ჩართული იყო რამოდენიმე სკოლა როგორც დასავლეთ საქართველოსთან ასევე აღმოსავლეთ საქართველოსთან და ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდ ორგანიზებას მოითხოვს და ძალიან დიდი მადლობა კალბატონ ლულას. ასევე ძალიან საინტერესოდ იყო წარმოდგენილი წყლის პრაქტიკული მნიშვნელობა, მისი გამოყენება, აი როგორ ეჩვევიან მოსწავლეები ლაბორატორიულ ცდებს, გარკვეულწილად ექსპერიმენტებს და ასე შემდეგ და აი ამ ყოველივეში ჩართული არის მთლიანად მთელი სასკოლო საზოგადოება. ძალიან საინტერესოდ იყო ეს ამბები წარმოდგენილი, თვალსაჩინოება ძალიან საინტერესო იყო, ჩვენი მონაწილეებიც გამოეხმაურდნენ, იმიტომ რომ ძალიან პრაქტიკული თემა იყო და საინტერესო თემა იყო და ძალიან დიდი მადლობა კალბატონ ლულას ასეთი საინტერესო პრეზენტაციისთვის. ეხლა გადავიდეთ ჩვენს მომდევნო ჩვენი ვებინარი, რა თქმა უნდა გრძელდება კიდევ უფრო საინტერესო მოხსენებებით და ეხლა კალბატონო ინგა თუ არ ვცდები ჩვენი მომდევნო მონაწილეა კალბატონი ნათია აბულაძე. დიახ, ნამდვილად აცდებით ბატონო კახაბერტ, ჩვენი შემდეგი მოხსენებელი გახლავთ ქალბატონი ნათია აბულაძე. სანამ ქალბატონ ნათიას მოვსმენდეთ, მეც მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო ქალბატონ ლულას, ქალბატონ მაკას თანადგომისთვის. ძალა ერთობაშია ნამდვილად აქაც ჩანს. დიდი მადლობა ქალბატონო ლულა, დიდი სიყვარულით მოკითხვა სამეგრელოს, არ ძამიორთ. მოკლედ წისვლა და წარმატებებს გისურვებთ. კი ბატონო, ეხლა კი მოვუსმინოთ ქალბატონ ნათიას. თქვენს პრეზენტაციას გავასწინებთ. დიახ. წარმოვიდგინეთ თქვენი თავი. მიკროფონი ჩართეთ ქალბატონო ნათია. ზოგადად ქალბატონ ნათიას ქონდა ხარვეზი, შემდეგ გამოსწორდა. მაგრამ როგორც ჩანს ისევ პრობლემა არის. რამოდენიმე წამი დაველოდოთ. სანამ ქალბატონი ნათია ჩაგვერთვება, ქალბატონო ინგა გამოსწორდა უკვე, მაშინ კი ბატონო შემდეგ გადავიდან ჩემს სიტყვას. გისმენთ ქალბატონო ნათია. ისევე გისმენთ ბატონო კახაბერტ. პირველ ესე იგი ქალბატონი მაკა უნდა დამეხმაროს ზოგადად რომ ქალბატონო მაკა იქნება ჩვენს მონაწილეებს შევახსენოთ რომ როდესაც წერენ კომენტარებს კარგი იქნება თუ მიუთითებენ ასევე უცხოელებს მიმართავ ამ შემთხვევაში რომელი ქვეყნიდან წერენ ისინი იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ იდენტიფიცირება მოვახდინოთ ქვეყნები რომელი ქვეყნებიდან გვერდებიან თუ შეიძლება მაგა რომ გავუმეოროთ our foreign listeners, please write your origin when comment for us, please. ძალიან დიდი მადლობა და ასევე მინდა თქვა რომ ქალბატონო ინგა მე მგონი ერთ-ერთი ღირსშესანიშნავი დღე არის დღევანდელ დღეს იმიტომ რომ უკვე რაც მიმდინარეობს ზოგადად ჩვენი ვებინარი 2100-ზე მეტი კომენტარი არის და ალბათ პირობითად ვამბობ ალბათ როგორ უნდა თქვა შეგვინდობენ ჩვენი მონაწილეს მაყურებლები რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ვერ ვასწრებ რა თქმა უნდა კომენტარების საკითხვას კი როგორც მოდერატორი ჩემი აუცილებელი მოვალეობა რომ თქვენს კომენტარებს თვალივად პასუხი გაგცეთ მაგრამ ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა ზოგადად 2100 კომენტარი მათში როდესაც ჯერ ზოგადად კიდე გრძელდება ჩვენი ვებინარი და არაჩვეულებრივი პრეზენტაციები გველოდება. ქალბატონი ბატონო კახაბერტ გამოყვეთ. კი მე აქ ვარ, მე მგონი გესმით ჩემი ხმა. კი ბატონო, ქალბატონო ნათია, კარგით მე ვიტყვი ჩემს სათქმელს გისმენთ. დავიწყოთ ძალიან კარგი. მოგესალმებით. ბოდიშკიხთით რომ გაგაწყვეტინეთ საუბარი, მაგრამ ხარვეზის გამოც ბოდიშუხთი მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ეს შესაძლებლობა მომეცით და მე დღეს თქვენთან ერთად ვარ აქ ამ არაჩვეულებრივ ვებინარზე.
ყველა გამოსვლას უღმესი მადლობა, მოსმენა იყო საოცარი, მართლაც ყველა კომენტარი ვფიქრობ, რომ გულწრფელია, რაც აქ იწერება. ნამდვილად შესანიშნავი იყო მათი გამოცდილების მოსმენა და გაზიარება. მე წარმოგიდგენთ ჩემს თავს, მე გახლავართ ნათი აბულაძე, საქართველოდან, იმერეთიდან, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა სიმონეთის პირველი საჯარო სკოლის დირექტორი და პედაგოგი, აქტიური მასწავლებელი. მე წარმოგიდგენთ პრეზენტაციას, რომელიც ეხება მდგრადი განვითარების მიზნებს ჩვენ სკოლაში, ჩვენს პედაგოგიურ გამოცდილებაში. მე და ჩემი კოლეგების ერთობლივი მუშაობის მცირე და პატარა გამოცდილების გაზიარებას შევეცდებით დღეს აქ ვებინარზე. ჩვენი გამოცდილება შემოიფარგლება იმით, რომ მართალია საერთაშორისო ღონისძიებებზე ჯერჯერობით არ გვაქვს მონაწილეობა მინაღები, მაგრამ ისე როგორც ყველა სკოლა, ჩვენი სკოლაც აქტიურად არის ჩართული იმ პროცესებში, რაც უკავშირდება მდგრადი განვითარების ეროვნულ მიზნებს. მე შევეცდები, რომ თან ინგლისურადაც გავაკეთო პრეზენტაცია უცხოელი მაყურებლის წინაშე, ქეც ვიხრი მათი აქ ყოფნის გამო, ვეფერები ქართველ მსმენელებს და შევეცდები, რომ ერთობლივად ორივე ნაწილით შევძლო პრეზენტაციის წარმართვა. Hello, ladies and gentlemen. I am from Georgia. I am Nati Abuladze from Imereti, village Kweda Simonetis, number first, public schools, teachers and directors too. I am very happy to be here. A big thanks to everyone who organized these meetings and our webinars too. I think that's such an international great importance in the development of countries. I agree that of modern educations are so interested of these webinars. It is better than reading the literatures of the any theoretical courses. It is also very good that we make our friends, colleges and the associations from a different part of the world. It's like the world is so small and we are all so near to each other. And our works is so interesting when we share everyone's our works practice. Now, please, გთხოვთ გადავიყვანოთ შემდეგ ნაწილზე. Yes. What is my presentations today? And we რას ეხება ჩემი პრეზენტაცია დღეს მე ამაზე უკვე ქართულ მსმენელს უთხარი, მაგრამ აქაც ვიტყვი, რომ ეს არის მცირე გამოცდილება, რაც ჩვენს სკოლას, ჩემს კოლეგებთან ერთად მეც გამივლია. Sustainable development goals in the professional activities and the best practice in our life. Okay, and the goal, I cannot see this, what you say. Okay, I worked in the public schools. My work experiences is 19 years. I have very intelligent and news-loving colleges and the students. ჩემი სასკოლო პრაქტიკა 19 წელს მოიცავს და მე მუშაობ ისეთ სკოლაში, რომლებშიც თანამშრომლობ კოლეგებთან, რომლებიც არიან სიახლეებისა და ახალი ინტერესებისა და გამოწვევების დამნერგავი თანამშრომლები და ჩვენ ერთობლივად ვაკეთებთ ისეთ პროექტებს, რომელიც ეხება მდგრად განვითარებას. From of the 70 goals of the sustainable development, the contemporary global changes factors is the issues of the inequality. Well-being, the place and logistics, as well as the climate and the environment challenges, have been given significant attention on our parts many times. In addition, it is also important for us to meet each of these targets and the indicators by 2030.
The goals of the sustainable development to not hungry dedications, hunger, achievement, foods, security, and the important metrics, and the promoting a sustainable agriculture. Goals to seek sustainable solutions to end hunger in all its forms by 2015 and to achieve food security. The aim is to ensure that everyone, everywhere, has enough good quality food to lead a healthy life. Achieving this goal will require better access to food and the widespread promotions of the sustainable agriculture. This entails improving the productions and incomes of the small size farmers by promoting equal access to land. Technology and markets, sustainable food production systems and resilient agriculture practice. It is also required increasing investments through international corporations to bolster the productive capitals of the agricultures in the development countries. What can schools do to fight hunger? We hold informational meetings, we implement bureaus, educational projects, we try to show practical examples to our students. One day, we teachers together decided to plan to clean up the area near the school. It is not as easy and a placement process, but it is such a job that you are doing a great job with. You can see these pictures to describe this process too. We often plant trees in the springs and autumns and organize interesting meetings with the students. We made an informative events, racing marathons to take care of the earth. Parents implement the project together with the teachers. Environment safety is the conquer of the every cities of the country. And accordingly, we also try to contribute to these activities. It is very important for us to practice it in the international conferences. Promoting the implement of the Sustainable Development Goals is of the utmost importance to us. We apologize for not being able to send you the presentations until the end. We have materials on various sustainable development goals, including access to educations and the promotions in inclusive educations. We're making the many projects about the issues of this SAM, and we're making the inclusive educations in our projects. არაერთი პროექტი გაგვიხორციელებია, რომელშიდაც ინკლუზიური განათლების ჩართულობას ძალიან ხაზგასმით აღნიშნავთ და ხაზგასმით მივყვებით ამ ხაზს. ეს არის თქვენ ახლა ხედავთ ეკრანზე სურათებს, რომელიც ეხება ამ პროექტებს და ასევე იმ შეხვედრებს, რომლებიც არაერთხელ ჩაგვიტარებია. შეხვედრები არის განკუთვნილი ძირითადად საინფორმაციო შეხვედრები, რომელშიდაც აქტიურად არიან ჩართული როგორც რა თქმა უნდა მოსწავლეები, მასწავლებლები და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია პროექტებში მშობელთა ჩართულობა, რომელიც ერთგვარი ხელშემწყობია პროექტების განხორციელებისთვისაც და ასე ვთქვათ ძალიან დიდ რგოლს ქმნის სკოლასა და მშობელთა საზოგადოების შორის. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ კუთხით. თუ პრეზენტაციის შემოკლება მომიხდა, იმიტომ რომ ცოტა ტექნიკური ხარვეზები გვაქვს.
მაგრამ თუ კი რაიმე შეკითხვა გექნებათ ამასთან დაკავშირებით, ჩემს გამოცდილებასთან დაკავშირებით შემიძლია რომ გიპასუხოთ, ან მომწეროთ, შეგიძლიათ აქ მითითებულია ჩვენი საკონტაქტოები. Please, if you think this presentation is interesting and I will have the opportunity to participate in the conference, please write me an email natiabuladze15.com or call me. I say for you, thank you attentions and wish you successful professional activities too. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ საშუალება მომეცით, რომ დღეს მონაწილეობა მიმეღო ვებინარში. ასევე მინდა რომ უდიდესი მადლობა უთხრა ყველა მსმენელს, ვინც მე მისმენდა, ვინც ჩემს პრეზენტაციას, მოგზაურობ პრეზენტაციას თვალყურს ადევნებდა. ძალიან ბევრი ტექნიკური ხარვეზი მაქვს და დიდი ბოდიშით ამისთვის. იმედია რომ შევძელი ამ ფორმატში პირველად მიმეღო მონაწილეობა და როგორიც გამოვიდა, ესეთი გამოვიდა. მადლობა ძალიან კარგი გამოვიდა, არაჩვეულებრივი გამოვიდა გილოც. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ნათია. მე ისევ შეჯამების დროს ანუ როცა ბოლოში შევაჯამებ კიდევ ერთხელ გამოყოფ, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ქალბატონო ნათია და მე ასევე მინდა გამოვყო ქალბატონი ირინა ბერეკაშვილი. ნუ რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი თქვენ ბრძანდებით სკოლის ხელმძღვანელები და ასევე მასწავლებლები და ძალიან დიდი არის ძალიან ბევრი რამ არის უბრალოდ დამოკიდებული სკოლის ხელმძღვანელზე და როცა სკოლის ხელმძღვანელი აი ასე აქტიურად არის ჩართული ზოგადად პროცესში, შეიძლება ითქვას, რომ ხელი უდევს მაჯისცემაზე, რას აკეთებენ, როგორ აკეთებენ მისი მასწავლებლები, მისი მოსწავლეები, რა თქმა უნდა წარმატებული იქნება სკოლა, წარმატებული იქნება რეგიონი, წარმატებული იქნება ქვეყანა და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ქალბატონო ირინა და ქალბატონო ნათია. ეხლა რაც შეეხება ქალბატონი ნათიას პრეზენტაციას, ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აქ ქალბატონო ნათია გამოყოფილი ჰქონდათ თქვენ ისეთი აქტივობები, რომელიც ხელს უწყობს ცნობიერების ამაღლებას. აქ საუბარი იყო სუფთა დედამიწაზე, ჯანსაღყვებაზე, ნარჩენების გადამუშავებასთან დაკავშირებულ პრობლემებთან, ეკოლოგია, ჰაერის დაბინძურება, სუფთა წყალი და ასე და ასე შემდეგ. შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ფართო სპექტრით იყო წარმოდგენილი თქვენს მიერ განხორციელებული აქტივობები. ძალიან საინტერესო არის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს თქვენთან სკოლაში და მე ვფიქრობ, რომ 18 წელი არც თუ ისე მცირე დრო არის ზოგადად, რომ თქვენ გარკვეული კვალი, როგორ უნდა ვთქვა, აი კვალი დატოვოთ თქვენი აღსაზრდელების ცხოვრებაში, რომ ისინი გაიზარდონ ჯანსაღი, ისინი იყვნენ ჯანსაღი თაობა, ისინი იყვნენ შეიარაღებული ზოგადად იმ უნარჩვევებით, რაც საჭირო არის დღევანდელ მუდმივად ცვალებად სამყაროში და ამისთვის კიდევ ერთხელ ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ქალბატონო ნათია. ქალბატონო ინგა, თქვენთან გადმოვალ, რომ უნდა წარმოადგინოთ მეგონი დიდი მადლობა ქალბატონო ნათია, არანაირი პრობლემა, ყველაფერი კარგად არის. წარადგინეთ თქვენი პრეზენტაცია, საოცარი პრეზენტაცია, გამოჩნდა თქვენი მუშაობის პროცესი, გილოცავთ, ასევე მივესალმებით თითოეულ თქვენს კოლეგას, წარმატებებს გისურვებთ თქვენს მასწავლებლებთან და მოსწავლეებთან ერთად, წინსვლა და მრავალი ხმესი მადლობა მათი სახელი. გაიხარეთ. დიახ ბატონო კახაბერ, ჩვენ მე მგონი ინგა დღევანდელი შეხვედრისთვის ბოლო მონაწილე ქალბატონი ციური ბერიშვილი, ნაკოთაბა, ქალბატონი ციური. პრეზენტაციასაც ცოტა პრობლემები გქონდა. დარწმუნებული ვარ, ყველაფერი კარგად იქნება. გისმენთ ქალბატონო ციური, მოგესალმებით და გისმენთ. ჩვენ უკვე დავაზიარეთ თქვენი პრეზენტაცია. Hello, I am Tsiuri Berishvili. ისაუბრეთ ქალბატონო ციური პრეზენტაციას ჩვენ გავაზიარებთ. როგორც ჩანს, ამისი გვაქვს, ძალიან კარგად აქვს. ქალბატონ ციურისაც ეს პრობლემა ზოგადად ასახული და ის პრეზენტაციაში ძალიან კარგად ჩანს მისი მუშაობის პროცესი. ნუ აშკარად ჩანსო საქართველოში მასწავლებლები ძალიან კარგად მუშაობენ ამ საკითხთან დაკავშირებით და ჩვენ ამით ბედნიერები ვართ არა ბატონო ხაბერ.
რა თქმა უნდა, რა Okay. თქმა უნდა. I am Tsiuri Berishvili. I am an English language teacher at Letsaves Public School. I love my profession and the work I do. Being a speaker is challenge to me. I like your organization. Your webinars, conferences, trainings are very important for our development. I get motivated when I listen to you, and I became a very active teacher. Thank you for that. Now I want to represent my presentation. It refers to the 6 goals of sustainable development. In particular, there is clean water and sanitation. These sustainable development goals aim to transfer our world. They are a call to action to end poverty and inequality, protect the planet, and ensure that all people enjoy health, justice, and prosperity. Okay, then. What is sustainable development in research? Sustainable development is finding as a constraint upon present consumption in order to ensure okay. Ჩემი პრეზენტაცია დაიკარგა. თქვენი საუბრეთ, თქვენი საუბრეთ, ჩვენ ხედავთ. მეტყობა ხარვეზის და მე ვერ ხედავ, მე ვერ ვაზიარებ. გარაუშავს თქვენი საუბრეთ. დიახ. Okay, and we need clean water and environment. Do not overuse. Make sure to close the tap when washing dishes. We have to clean up sea, local river and lake because they live underwater plants and various types of fish live there. We know that clean water and sanitation are important for their existence. One of the 8 targets: clean water, sanitation for all, safe and affordable drinking water, improve water quality, wastewater treatment and safe reuse, implement integrate water resource management, expand water sanitation support and to developing countries, support local engagement in water and sanitation management, protect and restore water-related ecosystems, increase water use efficiency and fresh water supplies, and open defections and provide access to sanitation and hygiene. Now, I want to say clean water is important for our existence, and we need clean water and environment. Do not overuse water. Make sure to close the tap when we wash dishes. Engage your whole community to clean up a local river, seaside, and lakes. Thank you, the 21st SDG skills. Thank you for your attention. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ციური, ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია წარმოადგენთ, მე უბრალოდ ქართულად შევაჯამებ. Sorry, I have bad internet today. No problem there. შავს ქალბატონი ციური გახლავთ ლეცავეს საჯარო სკოლის მასწავლებელი და მან წარმოადგინა მის სკოლაში განხორციელებული აქტივობების შესახებ. ძალიან საინტერესო იყო მისი ხედვა ზოგადად ამ საკითხთან დაკავშირებით, როგორ რანაირად აკეთებენ ის და მისი მოსწავლეები, როგორ უღრმავებს ცოდნას გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების შესახებ, რა აქტივობები აქვს მას დაგეგმილი იმისათვის, რომ მოსწავლეებს აუმაღლოს ცოდნა და ეს ცოდნა
ყველაზე უფრო საინტერესო რაც არის ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ეს ცოდნა არ დარჩეს მხოლოდ თეორიულ დონეზე და მოსწავლეებმა პრაქტიკულად გაისეგზე განონა ის გამოუმუშავდეთ ზოგადად ის უნარჩვევები, რაც საჭირო არის საბოლოო ჯამში იმისათვის, რომ ისინი ჩამოყალიბდნენ ჩვენი ქვეყნის ღირსეული მამულიშვილები და ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ციური. მე მგონი ქალბატონო ინდა ამით ჩვენი გამომცვლელების პრეზენტაციები დასრულდა. თქვენის ნებართვით ქალბატონო ინდა დიდ დროს აწაგართვებთ, მე შევაჯამებ ზოგადად და რა თქმა უნდა ბატონო კახაბერ ჩვენდელ შეხვედრასთან შემდეგ რა თქმა უნდა გადმოვალ ჩვენს სტუმრებთან, ჩვენს მონაწილეებთან და ასე და ასე შემდეგ. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ორგანიზატორებს და რა თქმა უნდა ჩვენს მაყურებლებს და მომხსენებლებს, იმიტომ რომ ეს სამი რგოლი ზოგადად ურთიერთკავშირში არის ორგანიზატორების გარეშე ჩვენი შეხვედრა არ იქნებოდა, ორგანიზატორები და მომხსენებლები მარტო მცოდვა იქნებოდნენ ზოგადად, რომ მაყურებლები არ გყავდეს, ამიტომაც სამივე ამ ძვირფას რგოლს ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო უჩე ქალბატონო მაკა, მე ცოტა შეიძლება ვცლად ვისაუბრო, მაგრამ როგორმე როცა დავასრულებ, რომ შემდეგ ეს რომ მოკლედ თარგმანი რომ გავაკეთოთ აი ამ ჩემი საუბრისა. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ უჩეს, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ფონდის დაარსების დღიდანვე ჩვენს გვერდით არის, მხარს უჭერს ქართველ მასწავლებლებს და არ შემიძლია ქალბატონო ინდა და დამეთანხმებით ალბათ მომხსენებლები და მსმენელებიც, რომ ძალიან დიდი მადლიერება არ გამოვხატო ქალბატონი უჩეს მიმართ, რომელიც ცდილობს ქართველ მასწავლებლებს ქართულად მიმართოს და პატივისცეს ქართულ ანბას და ქართული შრიფტით წერს ხედავ თქვენს კომენტარებს და ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ უჩეს. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ინგა, რომელიც ზოგადად არის სულის ჩამდგმელი საქართველოში აი ამ ძალიან დიდი მოძრაობის, რომელიც უკვე ფართოდ გაიშალა, შეიძლება ითქვას და თითქმის ყველა სკოლის კარი შეაღო და ამის უკან დგას რა თქმა უნდა ქალბატონო ინგას ძალიან დიდი შრომა და ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ინგა თქვენ. მე მინდა ქალბატონო ინგა, ქალბატონო უჩე განსაკუთრებული მადლობა უთხრა ჩვენს იდუმალა წერს თუ როგორ უნდა თქვა ქალბატონ მარია მამაგულაშვილს, რომელიც ყოველთვის ჩვენ ზურგს გვიმაგრებს და თუ რაიმე ტექნიკური პრობლემა არის, თუ რაიმე დახმარება გვინდა, ჩვენ ყოველთვის ჩვენი თვალები მიმართული არის ქალბატონი მარიამისკენ და ქალბატონ მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ყველაფრისათვის. რა თქმა უნდა პირველ რიგში უნდა გადავიდეთ ჩვენი მონაწილეების უკაცრავად მსმენელებისკენ. ჩვენ დღეს ყავდა დაახლოებით პირდაპირ ეთერში 250-ზე მეტი მაყურებელი. შეიძლება ეს ციფრი ზოგადად ზოგისთვის ძალიან ბევრი იყოს, ზოგისთვის ძალიან მცირე იყოს, მაგრამ როდესაც პირდაპირ ეთერში გადიხარ და დროის სარტყელი არ ემთხვევა ერთმანეთს და შემოდის მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მასწავლებლები, რა თქმა უნდა ეს ციფრი ჩვენთვის შთამბეჭდავი არის. მე მინდა მივესალმო მასწავლებლებს რუმინეთიდან, ინდონეზიიდან, ბანგლადეშიდან, ნიგერიიდან, ეგვიპტიდან, უკრაინიდან, პოლონეთიდან, ინდოეთიდან, ლიბიიდან, თურქეთიდან, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, რაც შემცელი ზოგადად და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მათ ჩვენი მხარდაჭერისათვის. რა თქმა უნდა კომენტარების რაოდენობა, რომელიც როცა ვნახე რამოდენიმე წუთის წინ 2400-ზე მეტი იყო და ყველას გულწრფელ მადლობას გიხდით და გვერდით დგომისათვის. იმიტომ რომ თქვენი თითოეული როგორ უნდა ვთქვა, თქვენი თითოეული კომენტარი ჩვენთვის არის ძალიან დიდი სტიმულის მომცემი. ასევე ქალბატონო ინგა, ალბათ თქვენს იტყვით შემდეგ, რომ არ შეიძლება განსაკუთრებული მადლობა არ უთხრათ ჩვენს მეგობრებს, რომლებიც ყოველთვის ჩვენს გვერდით არიან და ზურგს გვიმაგრებენ. ესენი არიან ბატონი აკასალი, რომელიც ყოველთვის ჩვენთან არის, ბატონი მეთქამ კასემი, რომელიც ეხლაც ეგვიპტიდან გვესალმება ზოგადად და წერს კომენტარებს, ქალბატონი ნადარატყოვიჩი, რომელიც ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ ადამიანების მხარში დგომით ზოგადად და ჩვენ ქართველ მასწავლებლებს ჩვენი სახელი გაგვაქვს სოფლიო მასშტაბით. რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ქალბატონ
ქალბატონ უჩესა. რაც შეეხება ჩვენ დღეს გვყავდა 7 ერთმანეთისაგან განსხვავებული ძალიან საინტერესო და ძალიან სპეციფიკური მომხსენებლები. ჩვენ მე მგონი დღევანდელ შეხვედრაზე ქალბატონო ინგა დავამსხვრიეთ მითი იმის შესახებ, რომ ქართულის მასწავლებელი ზოგადად ვერ ისაუბრებს მაგალითად პირობითად ვამბობ, რა თქმა უნდა, ეკონომიკაზე, ან ვერ ისაუბრებს მაგალითად წყლის რაციონალურ გამოყენებაზე და ასე და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ჩვენ დავამსხვრიეთ მითი იმის შესახებ, რომ მასწავლებელი დირექტორი ზოგადად როგორ ურთიერთთანამშრომლობენ თავიანთ სკოლებში მასწავლებლებთან, მოსწავლეებთან, მშობლებთან. აი თქვენ ნახეთ პრეზენტაციებში, რომ უმეტეს შემთხვევაში აქ იყო საუბარი არა მასწავლებლის, არა სკოლის როლზე, მხოლოდ არამედ წარმოჩენილი იყო მასწავლებელი, სასკოლო საზოგადოება, მოსწავლე და აქტიურად არის ჩართული მშობელი და მე სწორად მახსოვს, რომ ქალბატონმა ირინამ ასევე ახსენა თემი, ხომ? აი თემიც როგორ აქტიურად იყო ჩართული, მე თვალყურს ვადევნებ და ჩემთვის ძალიან ნაცნობია ყველა ეს მასწავლებლები და თქვენს მიერ განხორციელებული აქტივობები, რა თქმა უნდა, ხშირ შემთხვევაში ცდება თქვენი სკოლის ფარგლებს გარეთ, ცდება თქვენს ქალაქს და მოიცავს ზოგიერთ შემთხვევაში რეგიონს და ზოგიერთ შემთხვევაში მთელს საქართველოს და ეს ძალიან კარგად ჩანდა ამ შემთხვევაში აქ. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს არაჩვეულებრივ პრეზენტატორებს და ერთი წინადადება და მინდა დავასრულო, რომ ჩვენ ზოგჯერ მწუხვართ ტექნიკური პრობლემების გამო. რა თქმა უნდა, ამ ინტერნეტ სივრცეს ახასიათებს ტექნიკური პრობლემა, მაგრამ მეორე სარგებელს შეხედეთ. ჩვენ ამ ტექნიკურმა პრობლემებმა პირობითად მოგვცა საშუალება, რომ ქართულ მასწავლებლებს ხმა მიგვეწვდინა მთელი მსოფლიოსთვის. ამიტომაც ნუ ნერვიულობთ, ნუ ღელავთ ტექნიკური პრობლემებისთვის. ეს ახასიათებს ზოგადად ჩვენს ყოველდღიურობას და თავარი არის, რომ თქვენ წარსზე გითხილსეულად, თავარი არის, რომ თქვენ თქვენი სათქმელი თქვით ხილსეულად. ძალიან დიდი მადლობა და ქალბატონ მარკას ვთხოვ, რომ ორიოდე სიტყვით ჩემი ეს საუბარი რომ შეაჯამოს ინგლისურ ენაზე. ჯერ ძალიან დიდი ბოდიშით 2 წუთით ქართულად ვიტყვი და შემდეგ ვიტყვი ინგლისურად. ჩემი აზრი მინდა დავაფიქსირო. ძალიან დიდი მადლობა ამ мотиваციისთვის, ამ შესაძლებლობისთვის და ახლა მოკლედ შემოგთავაზებთ ბატონი კახაბერის შეჯამებას. მაპატიეთ ნაწყვეტის მოდახმა და შევეცდები მაქსიმალურად გადმოვცეთ თქვენი სათქმელი ინგლისურად და გავაცნო მსმენელებს. He talked about many thanks for every listeners. He talked about Dr. Great thank Dr. Uche and thanks very much. He talked about commentator of and he talked about commentator of Medhed Kasan and he say thanks him and I say thanks all him. He talked about these presentation, these all presentations are very interesting and very important for all listeners or all presenters. He always supporting us, dear. Always. We have today so many participants, so many. Oh my God. Thank you so much. All great work. Great. Thank you so much for your support. რა მეთქმის? ისევ და ისევ იგივე სიტყვები. მე დღეს ბედნიერი ვარ. თითოეულ გამომსვლელს მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო ქალბატონ მაკას, ქალბატონ ელიკოს, ქალბატონ ირინას, ქალბატონ სოფიოს, ქალბატონ ლულას, ქალბატონ ნათიას, ქალბატონ ციურის არაჩვეულებრივი პრეზენტაციებისთვის. თქვენ კიდევ ერთხელ დაანახეთ სოფლიოს, საქართველოს მასწავლებლების სახე. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის.
დღეს ისევ და ისევ ვამაყობთ თითეული თქვენგანი. არა მარტო პრეზენტატორებით, არამედ შეხედეთ რა ხდებოდა ლაივში ჩატში. როგორ აზიარებდა ყველა თავის გამოცდილებას. ეს საოცრებაა. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. ბატონო კახაბერ. არაჩვეულებრივი ვიყავით, როგორც ყოველთვის, მიამაყებით, მეიმედებით. იცით, ყოველთვის ვამბობ, შეიძლება რაღაცა შექმნა ადამიანმა მოიფიქრო, მაგრამ ამას ხომ სჭირდება განხორციელება. ხო და აი ამ განხორციელებაში მეხმარებით თქვენ, თითეული თქვენგანი. ბატონი კახაბერი, ქალბატონი მარია მამაგულაშვილი, ქალბატონი უჩე, რომელიც ენდო ჩემს ამ შემოთავაზებას, როდესაც მე ვთქვი, რომ მოდი შევქნათ ქართული მასწავლებლების ვებინარი, რომლებმაც ბავშვად არ იციან ინგლისური და მოდი დავამსხვრიოთ ეს სტერეოტიპი, რომ ენა არ არის ბარიერი. თვალნათლი ჩანს ეს ყველაფერი. დიდი მადლობა ამისთვის, დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს ხარდაჭერისთვის. როდესაც დავპოსტავ, ყველა თქვენთან ვარ. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, ძალიან დიდი მადლობა. აი ესე იმდენი დადებითი კომენტარი იწერება, რომ მე უფრო და უფრო მოტივირებული ვხდები და მინდა კიდევ უფრო მეტი გავაკეთო თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, თქვენი მხარდაჭერით. მეც ვერაფერს ვერ ვიტყვი, უბრალოდ წარმატებებს გისურვებთ თითოეულ თქვენთაგანს, ჩვენ მალე დავბრუნდებით ისევ აქტუალური საკითხით, მოვიფიქრებთ ერთად, გამოვაცხადებთ კონკურსს და თხოვთ გამოგვიგზავნეთ თქვენი პრეზენტაციები, მაგრამ მე პირობას გაძლევთ, რომ ვეცდებით აბსოლუტურად ყველა მასწავლებელი ჩავთოთ და მივცეთ საშუალება მსოფლიოს წინაშე წარსდგეს და თქვას მისი სათქმელი და გაგვიზიაროს მისი პრაქტიკული მუშაობა სწავლასწავლებლის პროცესში. დიდი მადლობა. Thank you so much to all. Thank you so much, dear Uche. Can you hear me? Dear Uche, can you hear me? Yes, I can. Yeah, I can hear you. Yes, Thank I you. can. Thank you so I much. can hear you. Yes, thank you so much for everything, dear. Thank you so much for supporting us. Georgian team, I'm proud of you. Thanks, thank you, and God bless you. Keep up an amazing job. Kalbaton uches არა მარტო ქართველების, არამედ სხვა ქვეყნის წარმომადგენლების, ასე ვთქვათ, ვებინარებიც აქვს. ჩვენს მერე პირველები ჩვენ ვიყავით და მერე უკვე რამოდენიმე ქვეყანა ჩაერთო, აზიარებენ, ასე ვთქვათ, თავიანთ გამოცდილებას თავის ენაზე, რა თქმა უნდა, თარჯიმანთან ერთად. ესეც აღსანიშნავი ფაქტია. რა თქმა უნდა. თუ გსურთ საბოლოოდ თქვათ თქვენი ასე ვთქვათ ემოციები და მერე დავამშვიდობოთ ჩვენს მაყურებელს. მე ლინკი ასე ვთქვათ გავაზიარე, შეავსებთ, ქალბატონმა უჩიმაც გააზიარა ლინკი, მაგრამ ყველას ვერ უჭერს მხარს, შეიძლება ყველას ვერ გაეგზავნოს სერტიფიკატები, ამიტომ მე კიდევ გავაზიარე დამატებით, რომ შეავსეთ ლინკი და მერე ჩვენ უკვე დრაივზე ავტვირთავთ ჩემს გვერდზე. Thank you a lot to give us a chance to share our opportunity to the world. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგვეცით ჩანსი გაგვაზიარებინა ჩვენი შესაძლებლობები მთელი მსოფლიოს მასწავლებლებისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. საუკეთესოები ხართ, ვაიმე ვერ გელებით. ბატონო კახაბერ. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა და გემშვიდობებით იმ იმედით, რომ თებერვალში ისევ შევხვდებით ერთმანეთს კიდევ უფრო აუცილებლად. მრავალფეროვანი, კიდევ უფრო საინტერესო სტუმრებით და უკვე დარწმუნებული ვარ ზოგადად, რომ თქვენი კოლეგები შემოგვერთებიან თქვენი სკოლიდან, თქვენი ქალაქიდან, თქვენი რეგიონიდან და ჩვენ შევძლებთ ზოგადად, რომ ჩვენი ღირსეული სათქმელი ვთქვათ მსოფლიოს წინაშე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თითოეულ მონაწილეს, თითოეულ ჩვენს მსმენელს, ქალბატონ უჩეს, ქალბატონ ინგას, ქალბატონ მარიამს წარმატებებს გისურვებთ და გელოდებით ზოგადად კიდევ და კიდევ არაჩვეულებრივ ვებინარებზე. მადლობა თქვენ ამ შესაძლებლობისთვის. მადლობა თქვენ. იგი არის ხსნება, ვერ შევასწრებ. თქვენ მომხსენებლები არ ავსებთ ლინკს მომხსენებლებს. და თან ლინკი დატესტილია, შეიძლება ტელეფონმა არ გახსნას, მაგრამ უკვე რამოდენიმე, რა ვიცი, ძალიან ბევრი პასუხი მივიღე, იქნებ სადაც თავიდან.
აქ დაგემშვიდობებით, ისევ და ისევ, კეთილი სურვილებით, წარმატებებს გისურვებთ მომავალ შეხვედრამდე. გიყვარხართ ყველა. გილოცავთ ამ წარმატებას. ნახვამდის, უღრმესი მადლობა. წარმატება ყველას. გაიხარეთ. ინგა ეს პირდაპირ ეთერი არ გათიშულა ჯერ? არა გავთიშავთ.